പാടാം ഞാൻ, സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಲಾರ್ ಹರೇಕಲ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಶೇಖ್ ಯೂಸುಫ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕದಸಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಸಿರ್ರುಲ್ ಅಜೀಜ್ರವರ ಆಂಡ್ ನೇರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ವಲಾತ್ ಇದರ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸವಾದ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಗೈಲಿರುವ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಶಾಕಿರ್ ದಾರಿಮ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಕೇರಳ ಇವರು ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರವಚನಗೈಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಪ್ರವಚನಗೈಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೊಡುವಂತಹ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. حضرة سيدنا ونبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذنا رب ارحمهما كما ربونا صغارا. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة روح نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم يعلي درجاتهم في الجنة.
اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم بارك لنا في كل أمورنا يا رب العالمين. ثم وإلى حضرة شيخنا وسندنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني. ثم وإلى حضرة شيخنا وسندنا سلطان الهند خواجة معين الجسي الأجميري. ثم وإلى حضرة شيخنا الذي مات في حب الله الشيخ محمد جلال المستان مولى قدس الله سره العزيز. ثم وإلى حضرة الشيخ محمد صالح مولى قدس الله سره العزيز. ثم وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربنا الشيخ غنيال مولى قدس الله سره العزيز. ثم وإلى حضرة يوسف الصديق ولي الله قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة ساهر أولياء الله تعالى كرام أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامة على كراماتهم لديك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲಾ ವಬರಕಾತು. ಪರಮ ದಯಾಲು ಕರುಣಾನಿಧಿವಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಅವನ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಿರಲಿ. ಆಮೀನ್. ಮುಹಿದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಲಾರ್ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಆಂಡನೇರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸೊಲಾತ್ ವಾರ್ಷಿಕ, ಅದೇ ರೀತಿ 4 ದಿವಸಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ ಪ್ರವಚನ, ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸವಾದ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಮಾತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಪಾರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ಮೊಹಲ್ಲದಲ್ಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ ಪ್ರವಚನಗೈದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನಮಾತಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕರಾಮತ್ತು ಕಶ್ಫ ಕರಾಮತ್ತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಶೈಖ್ ಯೂಸುಫ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಕದಸಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಸಿರ್ರುಲ್ ಅಜೀಜ್ರವರ ಆಂಡನೇರ್ಚೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು. ಇದರ ಮಹತ್ವ ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಆಂಡನೇರ್ಚೆ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಬರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲುಪಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವುಂಟು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಅದೇನೋ ಆಗಲಿ ಅದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಈ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆತ್ತವರ ರಕ್ಷಿತಾಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಣಗಳ ವಾರ್ತೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಹಿರಿಯರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಕಾಪಾಡಲಿ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ.
ಈ ಹಠಾತ್ತನೆ ಬರುವಂತಹ ಮರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಒಂದು ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರ ಧರ್ಮಪತಿಯವರು ಅಲ್ಲಾಹನಡಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರ ಕಬರು ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಸ್ತಾದರು ದುಆವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಖತೀಬರಾದಂತಹ ಶಾಕಿರ್ ನಿಜಾಮಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಜಮಾತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಶಮೀರ್ ದಾರಮಿ ಕೊಲ್ಲಂ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಲೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಮ್ಮ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತಪ್ರವಚನವನ್ನು ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿಯೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸದರುಸ್ತಾದಾದಂಥ ಫಾರೂಕ್ ನಿಜಾಮಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಹಜ್ಜಿನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಶರೀಫ್ ಹುಮೈದಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮುಸ್ತಫಾ ಮಲಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಯಾಫ್ ಮಲಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮ್ಮ ಜಕರಿಯಾ ಮಲಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಯಿದ್ ಮಲಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಾತ್ಕೋ ಇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಣುವಂತಹ ಅಲಂಕಾರ ಅವರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 60,000 ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅವರೇ ಭರಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ಇವರಿಗೂ ದುವಾ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಉಸ್ತಾದರಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಜಮಾತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಜುಬೈರ್ ಮಲಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೊಪ್ಪಲ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೀಮ್ ಅರ್ಷದಿ ಸದಸ್ಯರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ ಎಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಖತೀಬಾದರಾದಂತಹ ಶಾಕಿರ್ ನಿಜಾಮಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جل مولاي صل بسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد ذبي طلحة وهبي عبيدة وابن في العاشر الكرم جل مولاي صل بسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവൻ്റെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടവും അല്ലാഹു തആല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം ദീർഘായുസ്സും സന്തോഷം തന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പള്ളിയോട് ചുറ്റുഭാഗത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഖബറാലികൾക്ക് അല്ലാഹു തആല മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വർഷത്ത് കൊറുക്ക നടക്കടങ്കത്തെ യൂസഫ് സിദ്ദീഖ് വലിയുല്ലാഹു ആ തങ്ങളുടെ ആണ്ട് നേർച്ച, അതേപോലെ സലാത്ത് വാർഷിക മജ്ലിസ് മാഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു സദസ്സായിട്ടിക്കറ്. ഇൽമുടെ മജ്ലിസ് ചൊല്ലത് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാത്രവുമല്ല ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മജ്ലിസായിട്ടിക്കറ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മജ്ലിസായിട്ടിക്കറ് ഈ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ് ചൊല്ലത്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്തു ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട്. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ആദരവായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലു. ഏതായിട്ടിക്കിട് ആ രണ്ട് സ്വർഗ? മാ ബൈന ഖബരി ومنبري روضة من رياض الجنة سيد الوراء رسول الله സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, എൻ്റെ മിമ്പറിൻ്റെയും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ തോപ്പാൻ. ഖാല ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി, എൻ്റെ മിമ്പറിൻ്റെയും വീടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ജാഗ
അത് സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പാൻ. ഖാല ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. രണ്ടാമതായിട്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, മജ്ലിസുൽ ഇൽമി റൗദത്തും മിർ റിയാദിൽ ജന്ന. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി ഇൽമുടെ മജ്ലിസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ ചെങ്കത്തെ ജാഗ്യ ഉണ്ടല്ലേ, അത് സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പാൻ. ഖാല ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുട്ട വന്നിട്ട് ഒരു നാൾ വന്നിട്ട് ചൊല്ലുടൂ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഒരു മനുഷ്യനെ ചൂണ്ടുകാട്ടിയിട്ട് അവിടുന്നതാ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിಗೆ ചൊല്ലുടേ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അവിടെ കാണ്ടെങ്കത്തെ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലേ, ആ മനുഷ്യകഥാ ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് അതാ ഇനി ഒരു ഗಂಟ മാത്ര ആയുസുള്ളേ. എത്ര? ഒരു ഗಂಟ മാത്ര ആയുസുള്ള ദുനിയാവിൽ. ആ ഒരു ഗಂಟലുണ്ടല്ലേ നല്ല കാര്യമെങ്കിൽ എന്നുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടി കൊടുക്കണോ നബിയേ. അവിടുന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിಗೆ ചെന്നു പോയപ്പോ അവിടുന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ആ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് ചൊല്ലുടൂ, മനുഷ്യ, നിങ്ങക്ക് അതാ ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു ഗಂಟ മാത്രം നിങ്ങക്ക് ആയുസുള്ളേ. ഒരു ഗಂಟ കഴിഞ്ഞിട്ടായാൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നീ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോണ്ട. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ഗಂಟല് നല്ല കാര്യ യന്ത്രമുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ ആക്കണോട്ടു. ആ മനുഷ്യരൊട്ടിಗೆ ചൊല്ലുമ്പത്തുകൂ അവിടുന്നതാ ആ മനുഷ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിಗೆ ചൊല്ലുടെ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ, ഒരു ഗಂಟ മാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ആയുസുള്ളേ. ആ ഒരു ഗಂಟല് നല്ല കാര്യം എന്ത് ആക്കണോട്ടു. ആ മനുഷ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിಗೆ കേൾക്കുമ്പത്തുകൂ അവിടുന്നതാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ആ മനുഷ്യരൊട്ടിಗೆ ചൊല്ലുടെ എന്തൊരു ഗൊന്തുണ്ടാവോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അവിടുന്ന് ചൊന്ന ഖുർആൻ ഓതുക ചൊന്നിട്ടില്ല, ദാനധർമ്മ ആക്കുക ചൊന്നിട്ടില്ല, ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കുക അവിടുന്ന് ചൊന്നിട്ടില്ല, ഖതമൽ ഖുർആൻ അവിടെ ചൊന്നിട്ടില്ല, അതാ ധാരാളമായിട്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക അവിടെ ചൊന്നിട്ടില്ല. അവിടുന്നതാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉണർത്തിയത്, അവിടുന്നതാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതാ ആ മനുഷ്യനോട് ഉണർത്തിയ കാര്യം എന്തുണ്ടാ. ആ ഒരു ഗಂಟല് ഇൽമുടെ മജ്ലിസ് എവിടെ ഉണ്ടാ. ആ ഇൽമുടെ മജ്ലിസ് എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ ഇൽമുടെ മജ്ലിസ് എന്നാൽ മരണപ്പെട്ടാൽ, ആ ഇൽമുടെ മജ്ലിസിൽ എന്നാലും മരണപ്പെട്ടാൽ അവനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇൽമുടെ മജ്ലിസ്, ആ ഇൽമുടെ മജ്ലിസിൽ ഒരാൾ ദൃശ്യം കണ്ടെങ്കിൽ ಅವನಿಗೂ ಆ ಇಲ್ಮುಡ ಮಜ್ಲಿಸಿಲ್ ಮರಿಚಂಗಂಡೆಂಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಟು ನಬಿಯುನಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ തങ്ങ ചൊല്ലുമ്പത്തുകൂ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദീന് മറന്ന കാലഘട്ടമായിട്ടിക്കര്, ഇൽമു കൊറടിയായിട്ടിക്കര്, ഇൽമു ഉയർത്തപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊല്ലൂ, ഇൽമു അതാ ഇൽമെന്നാലും ഉയർത്തിയാൽ, ഇൽമു അതാ ദൂരത്തായാൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഖിയാമത്തിനാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോളി എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പത്തുകോ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിಗೆ ചൊല്ലേ ഖുൽ മതാ അദ്ദുന്യാ ഖലീൽ ഈ ദുനിയാവ് ചൊല്ലത് അത് കുറുടിയായിട്ടിക്കിട് അത് തെല്ലായിട്ടിക്കിട് ഖുൽ മതാ അദ്ദുന്യാ ഖലീൽ ദുനിയാവ് ചൊല്ലത് അത് കുറുടിയായിട്ടിക്കിട് മുഅ്മിനേ വല്ലാഹിറത്തു ലിമനിത്തഖാ ആഖിറ ലോകമുണ്ടല്ലേ അത് തഖ്വയുള്ള ആൾമാർഗായിട്ടിക്കിട്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ കുൽ മതാഅദ് ദുനിയാ ഖലീൽ ദുനിയാവ് ചൊല്ലത് അത് കുറുടിയായിട്ടിക്കിട് തെല്ലായിട്ടിക്കിറ് വല്ലാഹിറത്തു ഖൈറുൻ ലിമനിത്തഖാ ആഖിറ ചൊല്ലത് അത് തഖ്വയുള്ള ആൾമാർഗ് മാത്രായിട്ടിക്കിറ് തഖ്വയുള്ള ആൾമാർഗ് അള്ളാഹുടെ ഓർമ്മയിക്കോ നിസ്കാരയിക്കോ ഇബാദത്തെടുക്കോ നോമ്പൊയ്ക്കോ ദാനധർമ്മങ്ങളിക്കോ അള്ളാഹുടെ പേടിയില്ലാത്ത ആൾമാർക്ക് നിസ്കാരയിക്കല നോമ്പൊയ്ക്കല ദാനധർമ്മങ്ങളിക്കല അവന്റെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ടിക്കല പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഇവിടെ ആമീൻ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ആ ആഖിറ ലോകം ചൊല്ലത് അത് തഖ്വയുള്ള ആൾമാർക്ക് മാത്രായിട്ടിക്കര്. തഖ്വയുള്ള ആൾമാർ ആറുവന്തുണ്ടാ അള്ളാഹുടെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾമാർ അങ്ങനെ സ്വഭാവത്തിലും അങ്ങനെ ഇടപാട് വിഷയത്തിലും അങ്ങനെ നിസ്കാരം അങ്ങനെ നോമ്പുടെ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെ ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുടെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾമാരായിട്ട് കിടറ് ഈ തഖ്വയുള്ള ആൾമാർ. മുഅ്മിനേ, നമുക്ക് എത്ര വാഴ് ചൊന്നെങ്കോ നമുക്ക് എത്ര ഉപദേശം ചൊന്നെങ്ക് ഞങ്ങളെ കൽബുക നാട്ടില്ല. എത്ര വാഴ് ചൊന്നെങ്കും എത്ര ഉപദേശം ചൊന്നെങ്ക് നമുക്കെന്താവില്ല, ഫലിക്കില്ല. എന്തേ കാരണം എന്തിരുകൊണ്ടുണ്ട ഞങ്ങളെ കൽബ് ചത്തുപോയിട്. കൽബുണ്ടല്ലേ, ഹൃദയമുണ്ടല്ലേ, അത് ചത്തുപോയിട്. ആ ഹൃദയം ചത്തുപോയ കാരണത്തിലായിട്ടിക്കറ് ഞങ്ങ എത്ര ഉപദേശം കൊടുത്തെങ്ക്, എത്ര വാഴ് ചൊന്നെങ്ക്, എത്ര നിസ്കരിച്ചെങ്കും അതാ നമുക്ക് തഖ്വ ചൊല്ലത് പണ്ടില്ല. നഊദു ബില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലു, ഈ കൽബ് ചത്തുപോകാനുള്ള കാരണം എന്തിരുകൊണ്ടുണ്ട ಮುಂಡ್ರದು ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಉಡುದು ಗುಂಡಾಯಿಟ್ಟಿಕ್ಕರು. ನಂಗ ಪಲ್ಕ ಪರೆಯರ್ದು ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಉಡುದು ಅದು ಗುಂಡಾಯಿಟ್ಟಿಕ್ಕರು. ഞങ്ങളെ കൽബ് ചത്തുപോണ്ടേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, മൻ കസറ കലാമുഹു കസറ ദുനൂബുഹു ومن كثر ذنوبه مات قلبه ومن مات قلبه دخل في النار. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, മൻ കസുറ കലാമുഹു, ഒരുത്തന്റെ മുണ്ടല് ജാസ്തിയായും കണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുത്ത പൽക്ക പറയരുത് ജാസ്തിയാവോട് കണ്ടെങ്കിൽ, കസുറ ദുനൂബുഹു, അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകുന്നതാൻ. അവൻ കസുറ ദുനൂബുഹു മാത ഖൽബുഹു, അവന്റെ അതാ ദോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോയം കണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കൽബ് ചത്തുപോകുന്നതാൻ. അവൻ മാത ഖൽബുഹു, എന്നാൽ ഹൃദയം എന്നാൽ ചത്തുപോയാൽ ദഖല ഫിന്നാർ, അവൻ നരകത്തിലേക്ക് കടന്നു. കളവു ചൊല്ലാത്ത നബി നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി, അവന്റെ മുണ്ടൽ ജാസ്തിയായത് കൊണ്ടിട്ടു അവന്റെ ദോഷം ഇങ്ങനെ കൂടിയോണ്ട് പോണ്ടു. ഇങ്ങനെ ദോഷങ്ങൾ കൂടി കൂടി പോയം കണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കൽബ് ചത്തുപോകുന്നതാൻ. കൽബെന്നാൽ ചത്തുപോയാൽ ദഖല ഫിന്നാർ, അവൻ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഖാല ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങൾ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെല്ലാ ദോഷങ്ങളും അറിഞ്ഞു ചെയ്തതും മര്യാദ ചെയ്തതും രഹസ്യമായി ചെയ്തതും പരസ്യമായി ചെയ്തതും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു തആല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഖബറാളികൾക്ക് അല്ലാഹു തആല മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മുഞ്ഞാന്ന് ഇവിടെ ആയിഷ ഉമ്മ ചൊല്ലിക്കത്തെ ഒരു പെണ്ണിങ്ങ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ കരുത്തനായ സെക്രട്ടറി റഹ്മത്തുള്ള, അയാളുടെ മൂത്തമായി ടിക്കർ ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്ററെ, പെഞ്ഞായി ടിക്കർ, ഇവർ ജമാഅത്തിലെ കുറേ വർഷ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിന്നെ ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്റർ, അയാളുടെ പെഞ്ഞായി ടിക്കർ. അല്ലാഹു തആല ആ ഉമ്മാക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആ ഉമ്മാന്റെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഉദ്ഘാടന ആക്കുക ടിക്കർ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന ഫതഅനാ ലക ഫതഹം മുബീന എന്ന് വാക്യം കൊണ്ട്, ഖുർആനിൻ്റെ വാക്യം കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸಮೀರ್ ದಾರಮಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಆದರಪೂರ್ವವಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الصمد الجبار العزيز الغفار
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين سخط الله في سخط الوالدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأمك حق إن علمت كثيرك يا هذا لديه يسير وكم ليلة لاقت لثقلك تشتهي لها من جواها وزفير وفي الوضع لا تدري عليها مشقة فمن أسس منها الفؤاد يطير. وعلموا أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. രാരീരോ 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 കുഞ്ഞിക്കണ്ണും പൂട്ടി പൊന്നും കിനാവുകൾ കണ്ടുറങ്ങോ അൽ അമീനേ. കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത ഉമ്മാന്റെ താരാട്ട് കേട്ടുറങ്ങോ അൽ അമീനേ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണും പൂട്ടി പൊന്നും കിനാവുകൾ കണ്ടുറങ്ങോ അൽ അമീനേ. കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത ഉമ്മാന്റെ താരാട്ട് കേട്ടുറങ്ങോ അൽ അമീനേ. രാരീരോ രാരീരോ
രാരിരോ രാരിരോ. പൂർണേന്ദു തോൽക്കുന്ന താരിളം മേനിയിൽ പൊന്നുമ്മ നൽകുവാൻ ബാപ്പയില്ല. ഉമ്മാന്റെ ലോകത്തിൽ മോനോടു കിന്നാരം ചൊല്ലുവാൻ പൊന്നുപ്പ വന്നതില്ല. പൂർണേന്ദു തോൽക്കുന്ന താരിളം മേനിയിൽ പൊന്നുമ്മ നൽകുവാൻ ബാപ്പയില്ല. ഉമ്മാന്റെ ലോകത്തിൽ മോനോടു കിന്നാരം ചൊല്ലുവാൻ പൊന്നുപ്പ വന്നതില്ല. ദുഃഖാദ്രയാകിലും വേർപാടിന്നോവിലും ആമിന താരാട്ടി അൽ അമീനേ. ദുഃഖാദ്രയാകിലും വേർപാടിന്നോവിലും ആമിന താരാട്ടി അൽ അമീനേ. രാരിരോ 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 രാരിരോ. മക്കത്തെ ഒരു മൻ കുടിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണല്ലോ ആർദ്രമാമീ ഒരീണം. വല്ലായ്മ പൂണ്ടേറെ ശോഭാന്തരത്തിലെ പൂവായി വിരിഞ്ഞതാണാർദ്രസ്വരം. മക്കത്തെ ഒരു മൻ കുടിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണല്ലോ ആർദ്രമാമീ ഒരീണം. വല്ലായ്മ പൂണ്ടേറെ ശോഭാന്തരത്തിലെ പൂവായി വിരിഞ്ഞതാണാർദ്രസ്വരം. അകലേക്കു പോയെൻ്റെ പ്രിയമുള്ള തോഴ യത്തീമായി തീർന്നല്ലോ അൽ അമീനേ. അകലേക്കു പോയെൻ്റെ പ്രിയമുള്ള തോഴ യത്തീമായി തീർന്നല്ലോ അൽ അമീനേ. രാരിരോ 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 രാരിരോ. ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ അധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൻ്റെ ഖത്തീബ് പ്രിയപ്പെട്ട നിസാമി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സദർ ഉസ്താദ്, നമ്മുടെ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ, ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആ മക്കൾ അവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ഓടുമ്പോൾ വീഴുന്നൊന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കൊച്ചുമക്കളല്ലേ, അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരോട് നല്ല സ്പീഡിലെ ഓടി വരിക, സിമൻറ്റിട്ട് തറയാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരങ്ങൾ, സഹപാഠികൾ, സഹപ്രവർത്തകർ, നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടങ്ങളെ അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിയുടെ മൂത്തുമ്മ ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ വേദനാജനകമായ ഒരു വാർത്ത ഇവിടെ കേട്ടു. അള്ളാഹു അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും കൊടുക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ആമീന് വേണ്ടിയാണ് ദുആ ചെയ്ത്. അള്ളാഹു അവർക്ക് മർഹമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധമാക്കപ്പെട്ട പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു എല്ലാ പാപങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി
ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റഹ്മത്തും ഇസ്സത്തും അല്ലാഹു തആല ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് 6 അടി മണ്ണിൽ നേരം പോക്കാക്കുന്ന, രസിപ്പിക്കുന്ന, ചിരിപ്പിക്കുന്ന മാലാകമാരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബിഹഖിൻ നബി മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരുപാട് നേരമായി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു, ഒരുപാട് സമയവുമായി. എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ വാള് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്താനുള്ള സമയമായി. ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ഭാഷണം നമുക്ക് നടത്തി ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം. അള്ളാഹു ഈ ഇരുത്തത്തിനു പകരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർശിൻ്റെ തണലിൽ ഇരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വേദനാജനകമായ സങ്കടത്തിൻ്റെ, പേടിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ, ദുഃഖത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ. ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയമെങ്കിലും ആ വിഷയത്തിൽ തിൻ്റെ മുമ്പ് 2 കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉമ്മയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വിഷയമൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബ കിറാം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു കാലഘട്ടം കടന്നു വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ആ ഒരവസരത്തിൽ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേദനാജനകമായ വാർത്തകളും അതുപോലെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രയാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനിട വരാം. കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ പല വാക്കുകളും പാതിരാത്രികളിൽ പുലർന്നിട്ടുണ്ടാകും. 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീനയുടെ മണൽപ്പരപ്പിൽ മാലോകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വിജ്ഞാനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, അവസാന കാലഘട്ടത്തെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണം. സ്വഹാബാ കിറാം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അതെങ്ങനെയാണ് അവസാന കാലഘട്ടമെന്നറിയുന്നത്? ആ ഒരു സമയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അവസാന കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ള പവിത്രമായ പരിശുദ്ധമായ കലിമത്തു തൗഹീദ് ഹൃത്തടങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ, നിസ്കരിക്കുന്നവർ, സുജൂദ് ചെയ്യുന്നവർ പോലും വല്ലാത്ത പേടിയോടുകൂടിയിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. സ്വഹാബാ കിറാം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും ലോകത്തിന്റെ മണിദീപത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നബിയേ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അവസാന കാലഘട്ടം വരുമ്പോ 4 കൂട്ടരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ 4 കൂട്ടരോടുള്ള സ്നേഹം കൊടുക്കാതെ ആളുകൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ 4 കൂട്ടരാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ, കണ്ണു നിറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുനീരോടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആരക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ഒന്നാമത്തെ സ്നേഹം ആരോടാണ്? അത് അല്ലാഹ്. ഒന്നാമത്തെ സ്നേഹം പടച്ച തമ്പുരാനോടാണ്. എവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്നേഹമുള്ളത്? എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്? ഇന്നിവിടെ കടന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര്, എൻ്റെ ഉമ്മമാർ, എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാർ, ഇത്ര ആളുകളാണോ ഈ നാട്ടിലുള്ളത്? റബ്ബിനെ പറ്റി പറയുന്നവിടുത്തെ ആളുകളില്ലല്ലോ. അവിടെ വന്നിരിക്കാ സമയമില്ലല്ലോ. എന്തിനേറെ പടച്ചവന്റെ പള്ളികളുടെ മിനാരങ്ങളിലൂടെ ഹയ്യ അലസ്സലാ എന്നുള്ള ബാങ്കിന്റെ ധ്വനിയൊന്ന് മുഴങ്ങി കേൾക്കുമ്പോ ഓടി വന്നുകൊണ്ട് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ പടച്ചവനെ ഓർക്കാതെ മനുഷ്യന്മാര് കടന്നുപോയാ
പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് അവര് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞോളി, നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാനെ മറക്കുമ്പോ പല പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നബി തങ്ങൾ പറയുന്ന ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇന്നല്ലാഹ അസ്സ വജല്ല യഖൂൽ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്ന വാക്ക് ഇതിനാണ് ഖുദ്സിയായ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു പറഞ്ഞതിനാണ് ഖുദ്സിയായ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അല്ലാഹ് പറയുന്നൊരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ, അന മാലികുൽ മുൽക് വ മാലികുൽ മുലൂക് അനല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അനാ. അല്ലാഹു അവിടെന്ന് പറയുകയാണ്, അനമാലിക്കുൽ മുലൂക്, ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവനും ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കള്, ആ ഭരണകർത്താക്കളൊക്കെ എൻ്റെ കൈകളിലാണുള്ളത്, അവരെ ഭരിക്കുന്നത് ഞാനാ. വമാലിക്കുൽ മുലൂക്, ഏത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആയാലും ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആയാലും ആ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവേ, അത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണെങ്കിലും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണെങ്കിലും അവരാരൊക്കെയാണോ ഭരിക്കുന്നത് അവരെ ഭരിക്കുന്നത് ഞാനാ. വമാലിക്കുൽ മുലൂക്, ആ ഭരണാധികാരികളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അനല്ലാഹ്, ഞാനാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അനാ, ഞാനല്ലാത്ത ഒരാളില്ലല്ലോ, എൻ്റെ മുകളിൽ ഭരിക്കാൻ ഒരാളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബ് പറയുന്ന ഇനിയുള്ള വാക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക. വ ഇന്നൽ ഇബാദ ഇദാ അതാഊനി ഹവൽതു ഖുലൂബ മുലൂകിഹിം അലൈഹിം ബിർറഉഫതി വറഹ്മാ. ഈ ഒരു വാക്കാണ് സഹോദരാ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാനുള്ളത്. അല്ലാഹ് പറയാ, വ ഇന്നൽ ഇബാദ, നിശ്ചയമായിട്ടും എൻ്റെ അടിമകള് ഇദാ അതാഊനി, അവരെന്നെ വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന, അവർ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന, അവർ സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നാൽ, ഹവൽതു ഖുലൂബ മുലൂകിഹിം അലൈഹിം, അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുണ്ടല്ലോ, ബിർറഉഫതി വറഹ്മാ, എൻ്റെ അടിമകൾ എന്നെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കളിലേക്ക് ആ രാജ്യത്തുള്ള പ്രജകളോട് ഞാൻ സ്നേഹമിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവരോട് വെറുപ്പ് ഞാൻ കൊടുക്കൂല. ആ രാജ്യത്തുള്ളവരോട് സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന, പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ഡിമാൻഡേ ഉള്ളൂ, ഇന്നൽ അബ്ദ ഇന്നൽ ഇബാദ ഇദാ അതാഊനി, എൻ്റെ അടിമകൾ എന്നെ അനുസരിച്ചിരിക്കണം, അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കണം, ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കണം, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കണം, തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കണം. ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷണങ്ങളായ അല്ലാഹു ആരോഗ്യം തന്ന എൻ്റെ യുവാക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ, പൊന്നുമോനെ, നമ്മളിങ്ങനെ കടന്നു വന്നവരാണല്ലോ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയിൽ റമളാനിൽ മാത്രം വന്നാ മതിയോ? റമളാനിൽ ഖുർആൻ ഓതിയാ മതിയോ? റമളാനിൽ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയാ മതിയോ? റമളാനിൽ സുജൂദ് ചെയ്താ മതിയോ? എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാ, എന്ത് ഈമാനായിരുന്നു പൊന്നുമോനെ നിനക്ക്? തഹജ്ജുദിന് വേണ്ടി ഓടി വന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ റമളാനില് അല്ലാഹുവേ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓടി വന്ന് നിസ്കരിച്ച് ഖുർആൻ ഓതിയ ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്തു പറ്റി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ?
റമളാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ നോമ്പ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ നന്മയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലാഹ് പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതുപോലെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകള്, വഖഫ് ബോർഡ് കണക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന എന്നറിയോ? എൻ്റെ അടിമകളെ കൊണ്ടാ. എൻ്റെ അടിമകൾ എന്നെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ, എൻ്റെ അടിമകൾ എന്നെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ രാജ്യത്തുള്ളവരോട് സ്നേഹം കൊടുക്കുകയാണ്. നിശ്ചയമായിട്ടും എൻ്റെ അടിമകള് ഇദാ അസൗനി, അവരെന്നെ അനുസരിക്കാതിരുന്ന, അവർ നിസ്കരിക്കാതിരുന്ന, ഹൗവൽതു ഖുലൂബ മുലൂകിഹിം അലൈഹിം ബിസ്സഖ്തതി വന്നിഖുമാ, എൻ്റെ അടിമകൾ എന്നെ അനുസരിക്കാതിരുന്നു പോയാൽ അല്ലാഹ് പറയാ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ രാജ്യത്തുള്ളവരോട് വെറുപ്പിനെ ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുമെന്നാ, അവരോട് ദേഷ്യമിട്ട് കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വഖഫല്ല, അതിനപ്പുറത്തതും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് കൂടണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കാണുന്ന പള്ളിയുടെ ഉള്ളില് ഒളിവെടുത്തിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് ദുആരക്കലാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, വാപ്പമാരെ. അവിടെ നല്ല പറയാ, ഇന്നൽ ഇബാദ ഇദാ അസൗനി, എൻ്റെ അടിമകൾ എന്നെ വഴിപ്പെടാതെ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതാതെ, എനിക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാതെ കടന്നു വന്ന ഹൗവൽതു ഖുലൂബ മുലൂകിഹിം, അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബിസ്സഖ്തതി വന്നിഖുമാ, ആ രാജ്യത്തുള്ളവരോട് ദേഷ്യത്തെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, വെറുപ്പിനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫസാമൂഹും സൂഅൽ അദാബ്, അങ്ങനെ വെറുപ്പിനെയും ദേഷ്യത്തിനെയും അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. അല്ലാഹ് പറയാൻ ഷമീർ ദാരിമിയുടെ വാക്കല്ല, ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. നബി തങ്ങൾ പറയാൻ ഫസാമൂഹും സൂഅൽ അദാബ്, അള്ളാനെ എപ്പം നമ്മൾ മറക്കുന്നോ, അള്ളാഹുവിനെ എപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കാതിരിക്കുന്നോ, ഫസാമൂഹും സൂഅൽ അദാബ്, ആ ഭരണാധികാരികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഭയത്തെ അഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അള്ളാൻ്റെ വാക്കാത്. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം, നമ്മുടെ അമല് കുറഞ്ഞുപോയി, നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് കുറഞ്ഞുപോയി, നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞുപോയി. യുവാക്കളെ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അങ്ങനെ അള്ളാഹു അക്രമങ്ങൾ ഒന്നായി ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, ഓരോന്നായി അക്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇതൻ അന്നേരം ആ ഒരു സമയത്ത് അക്രമങ്ങൾ വരുമ്പം മാത്രം ഫലാ തുശ്ഗിലൂ അൻഫുസകും ബിദ്ദുആഇ അലയ്യ അലൽ മുലൂ, അല്ലാഹുവേ, ഭയപ്പാട് ലോകത്തേക്ക് ഭരണാധികാരികൾ അടിച്ചു വിടുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ സമയത്ത് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാകിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതൻ അന്നേരം എന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുന്നവര് സമയത്ത് മാത്രം പോരാ, അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്താ പോരാ. വലാകിന്ന ശുഗിലൂ അൻഫുസകും ബിദ്ദിക്രി വത്തഫറുഗി ഇലയ്യാ, അതിനു പകരം നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുത്തോ, റബ്ബിന് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്തോ. ചെറുപ്പക്കാരാ, പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി വന്നോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ അക്കുഫിക്കും മുലൂക്കി, അല്ല പറയാ, നിങ്ങൾ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. നിങ്ങൾ എന്നെ വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് ദുആ ചെയ്തു പോയാ അക്കുഫിക്കും മുലൂക്കും, നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ അവരോട് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളോടുള്ള സന്തോഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും നമ്മളിൽ വരൂല, ഒരു വഖഫിന്റെ നിയമങ്ങളും വരൂല. മുഅ്മിനെ, അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കാ, ഇന്നൽ ഇബാദ ഇദാ അസൗനി,
എൻ്റെ അടിമകൾ എന്നെ വഴിപ്പെടാതെ കടന്നു പോയ ബിസ്സഖ്തത്തി വന്നിഖുമാ, വെറുതെ നടന്ന് കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, വെറുതെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അള്ള പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ഇതൻ അന്നേരം. ഏത് സമയം ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ് പടച്ചോനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യും പോലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഒരുമിച്ച് കൂടണം, അതിന് വേണ്ടുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ, നമ്മളിൽ എത്ര ആളുകൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് പറഞ്ഞു? പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് റബ്ബേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, കാര്യത്തിൻ്റെ കിടപ്പിങ്ങനെയാണ്, സങ്കടമാണ്, പടച്ചോനെ നീ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി തരണം. റബ്ബിലേക്ക് നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ പറഞ്ഞു? കുറവാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പണിയുണ്ട്. ഇതാ പള്ളി, വലിയ പള്ളി, അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല ഉഷാറായ പള്ളി. അള്ളാഹു ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. എന്താ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായത്തെ? എന്നോടുള്ള ദേഷ്യമുണ്ടോ? അക്ബറൊക്കെ മിണ്ടായിരിക്കണേ, എന്നൊക്കെ വല്ല ദേഷ്യമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. നബിൻ ഉറക്കപ്പുറം അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, അതുകൊണ്ട് നല്ല പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് നല്ല മനസ്സോടെ ഇങ്ങനത്തെ വിഷയമുണ്ട് പടച്ചോനെ നീ എന്ന് എളുപ്പാക്ക്, റബ്ബിലേക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. അതുകൊണ്ട് വിജയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബദറിൽ ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളി, സ്വലാത്ത് വാർഷികല്ലേ, നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബദറിൽ എന്താ ചെയ്തേ? ബദർ യുദ്ധ കാളം തന്നിൽ പടവെട്ടി വിജയിച്ച ബഹുമാന്യർ ശുഹദാഉൽ ബദീരിങ്ങളെ, ശത്രുക്കളായിരം മട്ടാണ്, ശക്തി ആയുധ സാമഗ്രി ജോറാണ്, മുത്തുനബി സൈന്യം കുറവാണ്, വെറും 313 പേരാണ്, നിരയൊത്ത് മാലക്കുകൾ ആകാശത്തിൽ നിറങ്ങിലേ, നിറവാലേ ഷഹീദാടിയ ശുഹദാക്കളെ, കുദ്റത്തുടയോനും കൽപ്പിച്ചു, ഗുണത്വാഹ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചു, ബദറാകെ തൗഹീദ് മുന്തിച്ചു, സത്യപാന്താവിൽ വീരത്വം കാണിച്ചു. പരിശുദ്ധമായ ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് റസൂലുള്ള കടന്നു പോവുകയാ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഏതെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഓടുമ്പോ അത് 1000, 10,000, ലക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറിയേക്കാ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാനുള്ളത് അല്ലാഹു എന്നുള്ള ഈമാനിന്റെ മാധുര്യമുള്ള പ്രഭാപൂരമായ സന്തോഷമാണ് ചെറുപ്പക്കാര്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ആയുധം ഏതെന്നറിയുമോ? അദ്ദുആഉ ഇലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീറുന്ന ഹൃദയത്തോടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ദുആ ചെയ്യലാണ്. പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് തുരുമ്പെടുത്ത വാളുകളാണ് അവർക്കുള്ളത്, പട്ടിണി പാവങ്ങളാണ്. ഒരൊറ്റ ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് 3, 4 സ്വഹാബത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണമില്ലല്ലോ, കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അവര് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തില്. മറുഭാഗത്താണെങ്കിലോ ഇന്നത്തെ അബൂജഹലും മുത്തുബത്തും ഷൈബത്തും ഹാമാനൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അബൂജഹലും മുത്തുബത്തും ഷൈബത്തും ഹാമാനൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കളിച്ചു രമിച്ചു സുഖിച്ച് അവര് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. ബദറിൽ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. ആ പള്ളിയുടെ പേര് മസ്ജിദുൽ അരീഷ് നാട്. അവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് റസൂലുള്ള ദുആ ചെയ്തു. അള്ളാന്റെ റസൂൽ ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുവേ എൻ്റെ സ്വഹാബത്ത് പാപങ്ങളാ, അവര് പട്ടിണിയാ, അവർക്ക് നല്ല ആയുധങ്ങളില്ല, തുരുമ്പെടുത്ത വാളുകളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള പറയാ, അല്ലാഹുവേ നീയാണ്, നിന്റെ അടുക്കലാണ് പ്രതീക്ഷയുള്ളത്, നീയാ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത്. മറുഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പടച്ചവനെ. ആ ഒരു സമയത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ ദുആക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിരയൊത്ത് മാലക്കുകൾ
മലക്കുകൾ ആകാശത്തിന്നിറങ്ങിലേ നിറവാലേ ഷഹീദാടിയ ശുഹദാക്കളെ. അന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനും സഹാബത്തിനും വിജയമുണ്ടായത് അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള ദുആ കൊണ്ടാണ്. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് ദുആയാണ്. അദ്ദുആഉ സിലാഹുൽ മുഅ്മിൻ. മുഅ്മിനിന്റെ ആയുധം അത് ദുആയാണ്. ആ ദുആ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് ആദ്യം പറയും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയോ കൂടിക്കോളി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് വേണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളിൻ. ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, ചെയ്യണം. നമ്മളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എതിർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കതിനെ മുന്നെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോളിൻ. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ഡിമാൻഡേ ഉള്ളൂ, ആദ്യം അള്ളാഹിനോട് പറയണം. അല്ലേ? അല്ലാതെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഭയങ്കര സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ആണെന്ന് പറയേണ്ടതും ഒരു കാര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിൽ നബിതങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്ത് 12,000, മറുഭാഗത്ത് 4,000. സ്വഹാബത്ത് അവരോട് പറയാം, നമ്മൾ 12,000 പേരുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ 4,000 പേര് വെച്ച് എന്താക്കാനാ? ആരാ ചോദിച്ചു? സ്വഹാബത്ത്. എന്തുണ്ടായ അവസാനം? ഈ 4,000 ശത്രുക്കളും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഓട്ട ഓടി. നമ്മളങ്ങനെ കൂടിയോണ്ട് മാത്രം കാര്യമായിട്ടില്ല, കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. ഈമാനാ വേണ്ടത്, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈമാൻ. അവസാനം ശത്രുക്കളുടെ വരവ് കണ്ട് തിരിഞ്ഞോടി സ്വഹാബത്ത്. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വിളിക്കവരെ, അവരെ വിളിക്ക്, ഞാൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയാണ്, ഞാൻ അള്ളാഹുവിനൊരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരെ വിളിക്ക്. സ്വഹാബത്ത് തിരിച്ചു വന്നു. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിനോട് പറ, നിങ്ങൾ അവരെ വെല്ലുവിളിക്കാനല്ല, അള്ളാഹുവിനോട് പറയും, അള്ളാഹു നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന. അതാ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാ. വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, പറയാ നിന്നാൽ ഇന്ന് മുഴുവനും ഈ ഒരൊറ്റ വിഷയം മാത്രം പറയാനുണ്ട്. എന്നാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബത്താണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു പോയത് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാര മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ്. എന്തിനാ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നറിയോ? നമ്മുടെ ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തൊരു വിഷയമുണ്ട്. ആ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടുപേരെയും പറയണം. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചൊല്ലിക്കോളി. എന്തായാലും മടി ഉറക്കെ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരൊറ്റ ചരിത്രമേ പറയുള്ളൂ, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. നബി തങ്ങളെ കാണാൻ കൊതിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ സ്നേഹം ഹബീബിനാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ കൊതിക്കണം. അല്ലേ? ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ, ദബ്ബളൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല മനുഷ്യരാണ്. വളരെ ഈ ഒരു നാടിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരാളായത്. ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച്, പടച്ചോനെ ദുനിയാവ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച്. കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നും കാണാനില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഈ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത്, സന്തോഷം അള്ളാഹു താല തരട്ടെ. അള്ളാഹു താല സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏതായാലും നമ്മൾ ദുനിയാവിൻ്റെ അറ്റത്തും വാള് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ, അൽഹംദുലില്ലാ, നല്ല നാട്ടുകാർ, നല്ല സ്നേഹമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, കമ്മിറ്റിക്കാർ, അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും വല്ല വെറുപ്പുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്? അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലായി കൊടുക്കട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, നമുക്കറിയാം ഹബീബിൻ്റെ ഒട്ടകം അല്ലേ? എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പേര്? നബി തങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പേരെന്താ? എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നൊരു പറയണ്ട, അല്ലാത്തൊരു പറയും. നടക്കൂലിത്. സ്വലാത്ത് വാർഷിക നബി തങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പേരറിയില്ല? ഒട്ടകം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയോ അക്ബർ? ഒട്ടകം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയോ? ആ, മണ്ടേ. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. നമുക്ക് എന്തൊരു ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആകപ്പാടെ ഉണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് അറിയാം, അല്ലാതെ നമുക്കറിയില്ല. ആ, ഒട്ടകം എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അതറിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ. നബി തങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തിനൊരു പേരുണ്ട്, ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു മുത്തു നബിയോട്. എന്താ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പേര്? ദമാമ. നടക്കൂലിത്. നബി തങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പേരെന്തെന്നറിയോ? ത്വാഹ റസൂലിനെ തോളിൽ ചുമന്നൊരു വാഹനമാണല്ലോ ഖസ്വ മുത്തിനൊട്ടകമല്ലോ.
പോരാത്ത സങ്കടം വീഴുമ്പോ പൂമുത്തിൻ ചാരത്തിരുന്നല്ലോ കസുവ മുത്തിനൊട്ടകമല്ലോ. ഇനി മറക്കരുത്, എന്താണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പേര്? കസുവ. അപ്പൊ കിസ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കസുവ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടകം. അപ്പൊ കിസ്വ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതെ, മാഷാ അല്ലാ, അള്ളാഫിത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. കഅബയ്ക്കുള്ള ആ കറുത്ത കില്ലുണ്ടല്ലോ, അത് കിസ്വയും നിബിധങ്ങൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പേര് കസ്വ. നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട. ഏതായാലും ഇനി ഇതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ത് സ്നേഹമായിരുന്നു! എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഇസ്റാ മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ മലക്കു ജിബ്രീൽ ചോദിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹുവേ, എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കാ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് കഅബാലയത്തിന്റെ ചാരത്തുനിന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനാ? എൻ്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ടുവരണം. ഇസ്റാ മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ബുറാക്കുണ്ട്, ബുറാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. എത്ര ബുറാക്കുണ്ട് ഹബീബിന് വേണ്ടി? എത്ര ബുറാക്കുണ്ടാവും? നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അല്ല നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കല്ല. എത്ര ബുറാക്കുണ്ട്? എത്ര ബുറാക്കുണ്ടെന്ന് പറയും? 3. ഒരു പ്രവാചകരല്ലേ ഉള്ളൂ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ അവിടുന്ന് ബുറാക്കിൻ്റെ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടുവരാൻ മലക്കു ജിബ്രീൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങ് കടക്കുമ്പോ അതാ നിരത്തി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഹബീബിന് വേണ്ടിയിട്ട്. 1 ബുറാക്കല്ല, 2 ബുറാക്കല്ല, 3 ബുറാക്കല്ല, 40,000 ബുറാക്കുകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പടച്ചവനെ, ഓരോന്നിനെ കാണുമ്പോഴും രസമാ, ഓരോന്നിനെ കണ്ടിങ്ങനെ അല്ലാഹു മലക്കു ജിബ്രീൽ കടക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫബക്കാ ബുകാഅൻ ശദീദാ, ഒരൊറ്റ ബുറാക്ക് മാത്രം കരയുകയാണ്. 40,000 ബുറാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരേ ഒരു ബുറാക്ക് മാത്രം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മലക്കു ജിബ്രീൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുറാക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല ബുറാക്കേ, ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്തട്ടിൽ എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ തടിച്ചു കൊടുത്തു നിൽക്കുമ്പോ നീ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബുറാക്ക് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട്, മുഹമ്മദൻ സമ്മൗ നബിയൽ ഹുദാ വഹുവ അഹഖുൻ നാസി ബിൽ ഹംദി സ്വല്ലാ അലൈഹി അല്ലാഹു മാ അശ്റഖാ ശംസുൽ ളുഹാ ഫീ ദാലിക സഅദി. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്ന എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ബുറാക്ക് പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലക്കേ, അള്ളാഹു ഈ കാണുന്ന 40,000 ബുറാക്കുകൾ അള്ളാഹു പടച്ചതാർക്കു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ? ഈ കാണുന്ന 40,000 ബുറാക്കുകളെയും അള്ളാഹു പടച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളെ പടച്ച അന്ന് മുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേര് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ആ ഒരു പ്രവാചകന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ 40,000 ബുറാക്കുകളുള്ളപ്പോ എനിക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുമോ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നു, ജിബ്രീലേ, എന്റെ റസൂലിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയുന്ന ആ മെലിഞ്ഞൊട്ടിപ്പോയ ആ ബുറാക്കുമായിട്ട് കടന്നു വന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബുറാക്കിന് അവസരം കിട്ടിയെന്നറിയോ? ഹബീബിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞപ്പോ. അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള, എന്നാലും നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന ഈ ബുറാക്കിന്റെ സൗന്ദര്യം തന്നെ ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ കഥ പറയണോ? എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബുറാക്കിന് അവസരം കിട്ടി? എല്ലാ ബുറാക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് കരയാണ്. എന്തിന്? ആ ഹബീബിനൊന്ന് കിട്ടണം, എനിക്ക് അവസരം കിട്ടുമെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞു, കൊടുക്ക്.
അതിനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോ. അള്ളാഹു നമുക്കും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് തരട്ടെ. മരിക്കണതിന് മുമ്പിട്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബ്ബത്താണ്. അവസാന കാലഘട്ടം വരുമ്പോ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതെന്നറിയുമോ? നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയുമാണ്. ഇവിടത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് പറഞ്ഞത്, ഉസ്താദേ ഉമ്മയാണ് വിഷയം, മറക്കണ്ട. അത് അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. വല്ലാത്ത ഈ ഒരു കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയവുമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാപ്പ കരയുന്നല്ലോ, ഉമ്മ കരയുന്നല്ലോ. മക്കളെ കാരണം പേടിച്ചുകൊണ്ട് വീടിന്റെ അകത്തട്ടില് സങ്കടത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നല്ലോ. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലുള്ളാഹിന്റെയും പൊരുത്തം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലോ ഫീ റിളൽ വാലിദൈൻ സുഖ്തല്ലാഹ് ഫീ സുഖ്തിൽ വാലിദൈൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമെന്ന് പറയുന്നത്, പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തമെന്ന് പറയുന്നത് ഫീ റിളൽ വാലിദൈൻ, അത് മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാണ്. സുഖ്തല്ലാഹ് ഫീ സുഖ്തിൽ വാലിദൈൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്, അള്ളാഹുവിന്റെ വെറുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് അത് മാതാവിന്റെ വെറുപ്പില, അത് പിതാവിന്റെ വെറുപ്പില. ഇവിടെ യഥാ എണ്ണാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ. നാടിന്റെ പല ഭാഗത്തും പല യുവാക്കളും മാറി നിൽക്കുമ്പോ പോലും ഈ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നിരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച ഇവിടെ ഉള്ള കരളിന്റെ കഷണങ്ങളായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ. പൊന്നുമോനെ, എത്രയോ റമളാനിൽ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചവരാണ്, എത്രയോ റമളാനിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് നോറ്റവരാണ്, നമ്മൾ സ്വതക്ക ചെയ്തവരാണ്, നമ്മൾ സക്കാത്ത് കൊടുത്തവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചുവെന്ന്, നിങ്ങളുടെ നോമ്പ് അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചുവെന്ന്, നിങ്ങളുടെ സ്വതക്ക അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചുവെന്ന്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അമാലുകളും അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറയാ? എന്റെ കരളിന്റെ കഷണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരാ, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? യുവത്വമേ ഇല്ല. ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരാ. വജാ റജുലുൻ മിൻ ഖുലാ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബി കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആരുടെ മുമ്പിലാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയേ, സ്വല്ലൈതു സ്വലവാത്തൽ ഖംസ് വഅദ്ദൈതു സക്കാ വസുംതു റമളാന വകുംതു ലയാലിയാ മമ്മാത അലാ ഹാദാ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, മദീനയുടെ മണൽ പരപ്പുകൾ മുഴുവനും സലാം പറയുന്ന ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതരേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, സ്വല്ലൈതു സലവാത്തുൽ ഖംസ്, ഒരു ളുഹർ മുടക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു അസ്ർ മുടക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു ഇശാ മുടക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു സുബഹി മുടക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. യാ റസൂലല്ലാഹ്, വഅദ്ദൈതു സക്കാ, എന്റെ സ്വത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുത്തു വീടുന്നുണ്ട്. വസുംതു റമളാന,
പരിശുദ്ധമായ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ റമളാനൊന്ന് കടന്നു വന്ന നല്ലതുപോലെ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് നബിയേ, നല്ലതുപോലെ നോമ്പ് നോക്കാറുണ്ട് നബിയേ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ കാണുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ റമളാനില് ആവേശത്തോടെ ഓടി വന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ച എന്റെ കരളിന്റെ കഷണങ്ങളായ അല്ലാഹു ആരോഗ്യം തന്ന, അല്ലാഹു മസൽ പവർ തന്നു പോയ എന്റെ കരളിന്റെ കൂട്ടുകാരാ, അവിടെന്ന് പറയുന്നു നബിയേ വഖുംതു ലയാലിയാ. ആ നോമ്പ് നോറ്റുവെന്ന് മാത്രമല്ല, പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നിട്ട് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട്, തസ്ബീഹ് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ട് സ്വതക്ക ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഞാനങ്ങ് മരിച്ചാൽ എന്റെ വാസസ്ഥലം എവിടാ നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, കാന മഅല്ലദീന അൻഅമല്ലാഹു മിനൻ നബിയ്യീന വസ്സുദ്ദീഖീന വശുഹദാ. അബൂബക്കറും ഉമറും ഉസ്മാനും അലി എല്ലാവരും കടന്നു പോന്ന പവിത്രമായ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഫതബസ്സമർ റജുലു, ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിരിക്കുകയാണ്. ചിരിക്കുമ്പോ റസൂലുള്ള വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ചിരിക്കാൻ വരട്ടെ. മാലം യഅഖ വാലിദൈ, പൊന്നുമോനെ നിസ്കരിച്ചുവെന്നുള്ളത് ശരിയാ, നോമ്പ് നോറ്റുവെന്നുള്ളത് ശരിയാ, സക്കാത്ത് കൊടുത്തുവെന്നുള്ളത് ശരിയാ. ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ 10 മാസത്തോളം ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു വെറുപ്പിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാ, ഇന്നലെ വരെ നീ നിസ്കരിച്ചു പോയ നിന്റെ നിസ്കാരം പടച്ചവന് വേണ്ട, നിന്റെ നോമ്പ് പടച്ചവനിക്ക് വേണ്ട, നിന്റെ സ്വതക്ക പടച്ചവനിക്ക് വേണ്ട, നിന്റെ സക്കാത്ത് പടച്ചവനിക്ക് വേണ്ട, നിന്റെ തറാവീഹ് പടച്ചോന് വേണ്ട. നീ എന്തൊക്കെ നന്മകൾ ചെയ്തോ അതൊന്നും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ട. നിന്റെ ഉപ്പയുടെയോ നിന്റെ ഉമ്മയുടെയോ മുഖത്തേക്ക് വലാ യഹുദ്ദുൻ നളറ അലൈഹിമാ, അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് വെറുപ്പിന്റെ നോട്ടം നോക്കല്ലേ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഒരൊറ്റ നോട്ടം മതി എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ. 1000 തവണ നോക്കണമെന്നില്ല, ഒരുപാട് വട്ട ഉമ്മയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കണമെന്നില്ല, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ബാപ്പയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കണമെന്നില്ല, ഒരൊറ്റ നോട്ടം മതിയല്ലോ. ഇന്നലെ വരെ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ പരിശുദ്ധമായ റമളാനില് അന്ന് വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ സകലമായ ഇബാദത്തും അല്ലാഹു പൊളിച്ചു കളയുമെന്ന് ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത സർവ്വരേ ആലം സർക്കാരേ മുജസ്സം താജ്ദാരേ മദീന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഉറക്കുന്നു പറയും നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പൊന്നാര ഹബീബിങ്ങളെ, ഒറ്റ നോട്ടം മതി. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുണ്ടാകും, അതുപോലെ ഉംറകൾ നമ്മൾ ചെയ്തവരുണ്ടാകും. ഉംറ ഉണ്ട് നമുക്ക്, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹജ്ജ് നമുക്കുണ്ടാവോ? എവിടൊക്കെയോ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരൊറ്റ നോട്ടം മതി. ഉമ്മ എന്തോ ചോദിച്ചു, ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മകൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഉമ്മ ചോദിച്ചു, മോനെ എങ്ങനെയുണ്ടാ യാത്ര? ഉമ്മ അല്ലേ, ഏത് പാതിരാത്രിയും നമ്മളെ വിളിക്കുന്നൊരു ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ്. എത്ര ഇരുട്ടിയാലും എത്ര മക്കളുണ്ടെങ്കിലും ഉമ്മ വിളിക്കും, മോനെടാ നീ എവിടെത്തി? ആ ഒരു വാക്കറിയണമെങ്കിൽ ആ വിളി നിന്നു പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. ആ വിളി നിന്നു പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. അന്ന് ചിന്തിക്കും, റബ്ബേ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കും, അല്ലാ ഇന്നലെ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് വിളിക്കാനില്ലല്ലോ റബ്ബേ, എൻ്റെ ഉമ്മ ഖബറിലല്ലേ. അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നവരുടെ ആരുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ ഖബറിലുണ്ടോ, അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഉംറ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മകനോട് ഉദാഹരണം പറയാം. അക്ബർ ഉംറ കഴിഞ്ഞ് വരാൻ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട്, അക്ബറിനെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ല, അടിയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ്. ഉമ്മ വന്നപാടെ ചോദിച്ചു, മോനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാ അപ്പോൾ യാത്രയൊക്കെ? ഉമ്മ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഉമ്മാൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊരു നോട്ടം, ആ ഒരൊറ്റ നോട്ടം മതി
85,000 എന്താ വെള്ളത്തിൽ. ഉംറ പോയി ഒരു കൂലി അല്ലാഹു തരൂല. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി എത്ര ഖത്തം റമളാനിൽ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്ന് ഓതിയോ അതൊന്നും അല്ലാഹു തരൂല. ആദരവായി നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളവരെ മറക്കരുത്, നിങ്ങളവരെ വെറുക്കരുത്. ക്ഷമ വേണം. ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിലേ സ്വർഗമുള്ളൂ. ഉമ്മായും വാപ്പായും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ റബ്ബിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കണം, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അള്ളാഹിൻ്റെ പൊരുത്തം അത് മാതാവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാണ്, പിതാവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപം നിങ്ങളോട്, എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ, നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ എപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടോ അള്ളാഹു നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അള്ള നാളെ നരകത്തിൻ്റെ ചാര കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ട് അള്ള ചോദിക്കട പഹയ, നിന്റെ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലേ? ഇതാ ഉൽഖൂ മിൻഹാ സമിഊ ലഹാ ശഹീഖൻ വഹിയ തഫൂർ തകാദു തമയ്യസു മിനൽ ഗൈൽ കുല്ലമാ ألقي فيها فوج سأله خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. അല്ല നരകത്തിൻ്റെ ചാര കൊണ്ടിരുത്തും ചില ആളുകളെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം തരട്ടെ. എന്താ നിർത്താറായ അക്ബറെ? നിർത്താറായാ? ആയാ? നിങ്ങൾ എന്താ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആക്കിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നിർത്താറായെന്ന് പറയണ ഒരു ഇതില്ലല്ലോ. ഇല്ലാന്ന് സമയം ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈവയ്ക്കാൻ നോക്കട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്, താഴ്ത്തിയിടി വാപ്പമാരൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കണേ. ആ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹബീബിൻ്റെ ഹൗദുൽ കൗസർ മേടിച്ചോടിക്കുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തരട്ടെ. അല്ല ചോദിക്കാണ്, എടാ ചങ്ങായി, അലം യഅതികും നദീർ, നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകാർ വന്നില്ലേ? നിന്റെ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കണം, നിന്റെ ബാപ്പയെ സ്നേഹിക്കണം, അവരെ ഇഷ്ടം വെച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരണം എന്ന് പറയാൻ നിനക്കവിടെ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാർ വന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ പറയും, പടച്ചോനെ അലം അല്ലാഹു ബലാ ഖദ് ജാഅനാ നദീർ, മുന്നറിയിപ്പുകാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങളത് വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല. ഞങ്ങൾ അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? പാതിരാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മകനിക്ക് വിശപ്പുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു, മോനെ എഴുന്നേക്കടാ, ഭക്ഷണം ഒന്ന് പോതല്ലേ അല്ലേ? ചില മക്കൾ ഇവിടുത്തെ മക്കൾ നീറ്റാണ്, എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം. ഇവിടുത്തെ മക്കൾ മാഷാ അല്ലാഹ്, അള്ളാഹു നല്ല മക്കളായി കൊടുക്കട്ടെ. പൊന്നാര വാപ്പാറ ഇന്നത്തെ മക്കളോടൊന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റൂല, നേരെ ഉൾട്ടടിച്ചളയും. പണ്ട് ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു. ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ ഇവനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി തരണം. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഏറ്റവും പറഞ്ഞ്. ഉസ്താദ് പാവം ഇവനോട് പറഞ്ഞടാ, നീ നിസ്കരിക്കണം. ഇവ എടുത്തപാടെ വാപ്പ നിസ്കരിച്ച ഞാനും നിസ്കരിക്കാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കുടുങ്ങി. ഉസ്താദ് ഇവനോട് നല്ലൊരു വാള് പറഞ്ഞടാ, വെക്കേഷൻ്റെ ടൈമാണ്, നന്നായിട്ട് നിസ്കരിച്ച് നന്നായിട്ട് നോമ്പൊക്കെ നോറ്റ് നീ വന്നാൽ മോനെ സ്കൂള് തുറക്കുന്ന സമയം നിനക്ക് നല്ലൊരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചു തരും. സ്കൂള് തുറക്കുന്ന സമയം നല്ലൊരു സൈക്കിൾ നിൻ്റെ വാപ്പാടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചു തരും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇത് കേട്ട ആ മോൻ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ ഞാൻ ഏറ്റു. ഉസ്താദ് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവൻ നിസ്കാരം തന്നെ. നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് ഓരോ ചെന്ന് പള്ളി കയറിയാൽ ഇവൻ സുജൂദിലായിരിക്കും. ഇവനെപ്പോലെ ഖുർആനോദലും നിസ്കരിക്കലും ഉള്ള ഒരാളാ നാട്ടിൽ അന്ന് കാണാനില്ല. സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ചെന്നിട്ട് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചു, ഉസ്താദേ എന്താ മോനെ നാളെ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ, അൽഹംദുലില്ലാ നീ പൊക്കോ, നന്നായി വരട്ടെ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു, സൈക്കിള് വാപ്പാടുത്ത്. എടാ മോനെ, ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ നീ ഈ കണ്ട നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിച്ചത്. അപ്പം ഇവൻ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് എന്നെ പറ്റിച്ചു അല്ലേ? എടാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറ്റിച്ചോണ്ടല്ലേ ഇത്ര നിസ്കരിച്ചത്. അപ്പം ഇവൻ ഉസ്താദിനോട്, എന്നാൽ ഞാൻ ഉസ്താദിനെ പറ്റിച്ചു എന്നാ. അള്ളാഹ്, ഉസ്താദ് ഞെട്ടി, നീ എന്നെ പറ്റിച്ചു എന്നാ? അതെ ഉസ്താദെ, ഞാൻ ഈ കണ്ട ലുഹർ അസർ മഗ്രിബുകളൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു. ഒറ്റ വക്കത്തിന് നിസ്കാരത്തിനും ഒളു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്,
ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മളെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കണ മക്കളടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ചില മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ വല്ലിപ്പാനെ മരിപ്പിക്കും. ഈ ഇരിക്കണ വല്ലിപ്പാരെന്ന് മരിച്ചിട്ടൊന്നും ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പാവം പിന്നെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയണത്, നിങ്ങളല്ലേ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആര്, എപ്പോൾ, എവിടെ വെച്ച് ഇവരറിയില്ല. മക്കൾ വരെ മരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നേരെ ഉൾട്ടടിച്ചളയും മക്കൾ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാക്കട്ടെ. അല്ല ചോദിക്കാടാ, നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകാർ വന്നില്ലേ? ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, അല്ലാഹുവേ മുന്നറിയിപ്പുകാരൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിന്റെ ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞു പോയത് ഞങ്ങൾ കളവാക്കി റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ കളവാക്കി റബ്ബേ. അല്ല വെറുതെ വിടുവോ? അല്ല ഉടൻ തന്നെ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ലബ്തീന ഫീഹാ അഹ്ഖാബാ ലാ യദൂഖൂന ഫീഹാ ബർദൻ വലാ ശറാബാ ഇല്ലാ ഹമീമൻ വഗസ്സാഖാ ജസാഅൻ വിഫാഖാ. ഉമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാത്ത, വാപ്പയെ ബഹുമാനിക്കാത്ത മക്കളെ അല്ലാഹു വലിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് റബ്ബ് പറയാ, ജസാഅൻ വിഫാഖാ, അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷയാ മോനെ. 10 മാസക്കാലം നിന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന, മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന വേദനയോടുകൂടി നിനക്ക് ജന്മം തന്നു പോയ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മായെ നീ മറന്നവനല്ലേ? പാതിരാത്രി എന്നില്ല, പകലെന്നില്ല, നിനക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ട് പാടുപെട്ട് അധ്വാനിച്ചു പോയ നിന്റെ ബാപ്പയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവനല്ലേ? അവരോട് മിണ്ടാത്തവനല്ലേ? കടന്നു പൊക്കോ, ജസാഅൻ വിഫാഖാ, അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷയാണ്. ഫദൂഖൂ ഫലൻ നസീദകും ഇല്ലാ അദാബാ. ഫദൂഖൂ ഫലൻ നസീദകും ഇല്ലാ അദാബാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും ഈ 2 പേര് മതി, വാപ്പയും ഉമ്മയും. ഒരു നോട്ടം മതി, വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട, മുഴുവൻ അമലും പൊളിഞ്ഞു പോകും, മുഴുവൻ അമലും പൊളിഞ്ഞു പോകും. എൻ്റെ വാക്കല്ല, ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ? അനബരി, ഞാൻ അവനെ ഒഴിവാക്കീന. ഉമ്മാനെ വാപ്പാനെ വെറുപ്പിച്ചവനെ ഒഴിവാക്കീനാൻ. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉമ്മാക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര സ്നേഹം കൊടുക്കണമെന്നറിയോ? ഉമ്മ നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോട് വിളിച്ച വിളിയുണ്ട്, ആ വിളിക്ക് പകരം പോലും നിങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ ഇരിക്കണ ഓരോ മക്കൾക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് സ്നേഹം വന്ന എന്തൊക്കെ പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുക, എന്തൊക്കെ പേരിട്ട്. അക്ബറിന് എന്തൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്? ചൈനക്കാർ പോലും വിളിക്കൂല അങ്ങനത്തെ പേര്. അമ്മാതിരി പേരിട്ട് മുട്ടുക്കുടു, ചക്കുടു, അക്കുടു അല്ലേ, ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും നമുക്ക്. എല്ലാ പേരും കൂടി എഴുതിയിട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ വിഷയമാണ്. ഉമ്മമാർ വിളിച്ച പേരെഴുതാൻ വേണ്ടി ബുക്കില്ല അല്ലേ? കണ്ണേ, പൊന്നെ, എത്രയാ നമ്മളെ താരാട്ട് പാടിയ അല്ലേ? അഷ്ഹേറേ കണ്ണേ കരയല്ലേ മോനെ, ആറ്റക്കനിയായ മോനല്ലേ, അല്ലാഹു തന്ന നിധിയല്ലേ കനി, പൂമോനുറങ്ങിക്കോ രാരോ. ഏത് രാത്രിയാണെങ്കിലും, ഏത് പാതിരാത്രിയാണെങ്കിലും വാപ്പ നല്ല ആംബുലൻസ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ഇവിടെ മക്കളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പൊന്നാര ഹബീബിങ്ങളെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കെ, ഉമ്മാക്ക് രാവും പകലും മക്കൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരേപോലെയാണ്. ആ ഉമ്മ ഇന്ന് കരച്ചിലാണ്, ആ ഉമ്മ ഇന്ന് സങ്കടത്തിലാണ്. മക്കൾ വളർന്നു നല്ല നിലയിലെത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണീന്ന് കണ്ണീര് മാറാത്തൊരു കാലഘട്ടം വരും. അമാ ഇന്നഹു സയകൂൻ, ഒരു കാലഘട്ടം വരും. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി മക്കളെപ്പറ്റി ഓർത്തിട്ട് വേജാറ്, മക്കളെപ്പറ്റി ഓർത്തിട്ട് സങ്കടം. അതാ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അവർ നിങ്ങളെ വിളിച്ച ഒരു വിളിക്ക് പോലും ഒന്നും ആകൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഖബറിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം. പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചല്ലോ ഉസ്താദെ, നാളെ 3 ആയിക്കോട്ടെ, അൽഹംദുലില്ലാ, സന്തോഷം, നാളെ 3 7 കൊണ്ടുവന്നോളി. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് സ്നേഹം കൊടുക്കാത്തത്? ഇല്ലേ?
മാമരം കോച്ചിടുന്നേ അരികത്തെ പള്ളിപ്പറമ്പിലാണെന്തുമ്മ. മാമരം കോച്ചിടുമീ അരികത്തെ മണ്ണിൽ കിടക്കണ പൊന്നുമ്മ. കൂരിരുൾ നീന്തിടുമീ അരികത്തെ പള്ളിപ്പറമ്പിലാണെന്തുമ്മ. കുട്ടിക്കളി മാറും കാലത്തും മുമ്പാകെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞില്ലേ ബാപ്പയും. പിന്നെ കരളിലെ മാണിക്യക്കല്ലായി മാറത്തോളു പിച്ചതാണുമ്മ. മാസം 10ഓളം ചുമന്നുള്ളോരുമ്മ. മാടി വിളിച്ചാലി ഫോദിത്തമ്മുമ്മ. മാനം ഭൂമിയോളം ക്ഷമ പേറും ഉമ്മ. മൗത്ത് വരെ എന്നെ ഓർത്തെൻ്റെ ഉമ്മ. മാറം നീട്ടാകന്നിട്ടെവിടെ പോയാലും കരളി ഉണ്ടുമ്മ. ദുആ കൊണ്ട് തുടരും എൻ്റുമ്മ. മാനേ തേനേ എന്നുള്ള വിളിയിലെ സ്നേഹം മറക്കുന്നതെങ്ങിനാ. താലോല പാട്ടോണ്ട് ഞാനുറങ്ങിയ രാവുകളേറെയും ഓർമ്മയാ. 10 മാസം ചുമന്നൊരുമ്മ, മാനേ തേനെ എന്നുള്ള ഒരു വിളി എങ്ങനെ മറക്കുക? ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റൂല. എന്തൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ വിളിച്ച ഉമ്മ ഇന്ന് സങ്കടത്തില, പാടില്ല. ഒരു സ്വഹാബി ഓടി വരുന്നു, സയ്യിദുന അബൂ ത്വൽഹ. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടിയാൽ എനിക്കൊരാവേശം വരും. സയ്യിദുന അബൂ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയാം, തങ്ങളെ വീടിൻ്റെ അകത്തട്ടിൽ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട്. ആരുടെ ഉമ്മ? എൻ്റെ ഉമ്മയാണ്. എന്തേ പ്രശ്നം? എനിക്ക് ആ തള്ളയോട് അത്ര സ്നേഹമില്ല. ഒരു മകൻ വന്നിട്ട് പറയാ, എനിക്ക് ആ തള്ളയോട് എനിക്കത്ര സ്നേഹമില്ല. അബൂ ത്വൽഹ തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ പോയി ഒരു പെണ്ണെട്ടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല സ്വാലിഹത്തായ ഇണയെ തരട്ടെ. വയസ്സായ ഉപ്പാരക്കാലാമീൻ പറച്ചില്ലല്ലോ, എന്ത് സംഭവം? അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളാണ്, അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഇണകളെ കൊടുക്കട്ടെ, അല്ലേ? നല്ല രാമീൻ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടു. ഇപ്പോൾ തൗസീഫ് പെണ്ണേട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ, പെണ്ണെ കണ്ടുവച്ചിട്ടിരിക്കാൻ, അതിൻ്റെ അമീനും ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ, നല്ല കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നീ പോയി പെണ്ണെട്ടാൻ പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാൻ, ഉമ്മാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണെട്ടാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ സംഭവം മനസ്സിലാക്കി തരാം. അബൂ ത്വൽഹ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പോയിട്ട് പെണ്ണെട്ട്. കേട്ടപാടെ ഓടുകയാണ്. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയെ അവിടെ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളും ചെറുപ്പക്കാരും കാത് കൊടുത്തു കേൾക്കാനുള്ള ചരിത്രമാണ്. അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മാസമാകുമ്പോ അതാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ അബൂ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു, അബൂ ത്വൽഹ, എനിക്കൊരു കാരക്ക മന്ത്രിച്ചു തരാമോ? അബൂ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, കാരക്കയോ? ആർക്കാണ് മോനെ കാരക്ക? എന്തിനാടാ കാരക്ക? ആ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ, എൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭവതിയാണ്. അവൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവൾക്കിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നടക്കുമ്പോ കിടക്കാനും കിടക്കുമ്പോ ഇരിക്കാനും തോന്നുകയാ. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും നല്ലതുപോലെ കഴിക്കാൻ അവളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. വല്ലാത്ത ഒമിറ്റ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാരക്ക മന്ത്രിച്ചു തരുമോ എന്ന് പറയുമ്പോ അബൂ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാട്, എഴുന്നേക്കടാ മുമ്പിൽ നിന്ന്, ഇനി എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നീ ഇനി വന്നു പോകല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോ പേടിച്ചു വരണ്ടുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അബൂ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ്, എന്റെ അരികത്ത് വാ. എടാ, നീ എന്ന് നിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാരക്ക മന്ത്രിക്കാൻ വന്നവനല്ലേ?
അവള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവനല്ലേ? എത്ര മാസമായി നിന്റെ ഭാര്യക്ക് എത്ര മാസമായി? ആ സമയം ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു 6 മാസമായിട്ടുണ്ടേ. അവക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, വല്ലാത്ത വൊമിറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോ അബൂ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ, ഇതിനേക്കാൾ വേദന തിന്ന, ഇതിനേക്കാൾ സങ്കടം സഹിച്ച, ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വൊമിറ്റ് ചെയ്ത നിന്റെ ഉമ്മ എവിടെ? ലി ഉമ്മീക ഹഖ്ഖുൻ ഇൽ അലിംത കസീറു كثيرك يا هذا لديه يسير وكم ليلة لاقت لثقلك تشتهي لها من جواها نت وزفير وفي الوضع لا تدري عليها مشقة فمن أسس منها الفؤاد يطير. അബൂ ത്വൽഹ തങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്, എടാ നിന്റെ ഉമ്മ എവിടെ? തങ്ങളെ കുറെ ദൂരത്തുള്ള എൻ്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലുണ്ട്. നിന്റെ ഉമ്മയുടെ അരികത്ത് പോയിട്ട് എത്രയായി? ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫബക്കാ ബുകാഅൻ ശദീദാ, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്, 1 കൊല്ലത്തോളമായി എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ അരികത്ത് പോയിട്ട്. മോനെ, നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചതെങ്ങനാ? മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന വേദനയോടുകൂടിയാണ് നിന്നെ അവർ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ. ലഹാ സഫീറു, അവരെത്ര മുക്കിയെന്നറിയോ, അവരെത്ര മൂളിയെന്നറിയോ, ഒന്ന് കിടക്കാൻ കഴിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയായെന്നറിയോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്നറിയോ. അവരൊരുപാട് വേദന സഹിച്ചവളാണ്. അവളൊന്നതാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാ. നിന്റെ ഉമ്മയും തനിച്ചാട്. കേട്ടപാട് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൽബ് പിടഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ ഉമ്മാനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അബൂ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാന്റെ അരികത്തേക്ക് ഓടുമ്പോ അതാ അവിടുന്ന് ഈന്തപ്പന ഓലകൾ കൊണ്ട് മറച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അസ്സലാമു അലൈകി യാ ഉമ്മീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാം പറയുമ്പോ 1 കൊല്ലമായിട്ട് പോലും വീടിന്റെ അകത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ, എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ ശബ്ദം പോലെയുണ്ട്. വഅലൈക്കുമുസ്സലാം, ആരാ? വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഉമ്മ, എന്റെ ഉമ്മയുടെ പൊന്നുമോനാണ് ഉമ്മ, ഉമ്മയുടെ പൊന്നുമോനാട്. ഒന്നരികത്ത് വരുമോ പൊന്നുമോനെ? 1 കൊല്ലക്കാലം ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഉമ്മയോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല, ഉമ്മയോട് ചിരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പോലും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പറയാ, ഒന്നരികത്ത് വരുമോ? പുന്നാര മകനങ്ങ് ഉമ്മയുടെ അരികിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ കൽബ് പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് മലം കിടക്കുന്നുണ്ട്, മൂത്രം കിടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോ കൊണ്ടു കൊടുത്ത ഭക്ഷണം ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട്. പുന്നാര മകനെ കണ്ടപാട് ഉമ്മയവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നുമ്മയുടെ അരികത്ത് വരാമോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പൊന്നുമകന്റെ കവിൽ തടത്തില് തുരുതുരാ മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞ മറുപടി, മോനെ, നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടാണോ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്? എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, 1 കൊല്ലക്കാലം ഉമ്മയെ കാണാൻ വരാതിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഉമ്മയുടെ അരികത്ത് വരുമ്പോ ഉമ്മ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. കവിൽ തടത്തിൽ മുത്തം കൊടുത്തിട്ട്, മോനെ, ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി വല്ലതും കഴിച്ചോ?
ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ഉമ്മയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരാ, ഏത് പാതിരാത്രിയിൽ വന്നു കിടന്നാലും നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരാ, നിനക്ക് വെള്ളം തരാ, നിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി വരാ. നിന്റെ ഉമ്മ ഇപ്പോഴും സന്നദ്ധയാണ്. പൊന്നുമകന്റെ കവിളത്ത് മുത്തം കൊടുത്ത് ആരോ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം അതാ ഉരുള ഉരുട്ടിയിട്ട് പൊന്നുമകന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ മകൻ പറഞ്ഞു, ഉമ്മ, എന്റെ ഉമ്മയെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കട്ടെ ഉമ്മ. മകന്റെ ആ ഒരു വാക്കിനർത്ഥമായി ഉമ്മ പറഞ്ഞ, പൊന്നുമകനെ നീ എന്നെ കുളിപ്പിച്ചോ. ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉമ്മയെ കൊണ്ടുവന്ന് കുളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഉമ്മക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കാൻ ഒന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഉമ്മയുടെ ശരീരത്വം അഴുക്ക് തേച്ച് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല. വളാഞ്ചേരിയിലുള്ള, മലപ്പുറം ജില്ലയില് വളാഞ്ചേരിയിലുള്ള അല്ലാഹുവേ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ എന്നോട് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വഅലിന് പോകുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഉസ്താദേ, എന്റെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല, എനിക്ക് ഭാര്യയില്ല, എനിക്ക് മക്കളില്ല, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ രോഗിയാ, എന്റെ ഉമ്മാനെ ഞാനാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്തെങ്കാട് അറിയാതെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഔറത്ത് കണ്ടുപോയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മയോട് സ്നേഹമുള്ളൊരു പൊന്നുമകൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് ഇന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ. പൊന്നുമോനെ, ഉമ്മയെ കുളിപ്പിക്കാ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തുള്ള അഴുക്ക് തേച്ച് കൊടുത്തു. മകൻ അവിടെ നിന്ന് ഉമ്മാനെ കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മുഖം ഇങ്ങനെ കഴുകുകയാണ്. മുഖം കഴുകുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണുനീര് പൊലിച്ചിട്ടുള്ള പാടുകൾ കാണാ. ഉമ്മയോട് മകൻ ചോദിച്ചു, ഉമ്മ, എന്നെ കാണാത്തത് കൊണ്ട്, ഞാൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ കരഞ്ഞതാണോ? ആ സമയം ഉമ്മ പറഞ്ഞു, അല്ല മോനെ, നിന്നെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഉമ്മ കരഞ്ഞതല്ല. എനിക്കാരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊണ്ടു തന്നാലല്ലേ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ. എന്റെ വയറ് വിശക്കുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നുമകൻ വല്ലതും കഴിച്ചു കാണുമോ. നിന്റെ വയറ്റിന്റെ വിശപ്പൂർത്ത് കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയതാണ് എന്റെ കരളിന്റെ കഷണങ്ങളായ ഈ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ ഈ മജ്‌ലിസിൽ കടന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ. എന്തിനാണ് നിന്റെ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നറിയോ? ഗർഭാശയത്തിന്റെ അകത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പൊന്നുമോന് അവൻ ആരോഗ്യമുള്ളവനാകണമല്ലോ. അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടല്ല. വല്ലാത്ത ഒമിറ്റ, വല്ലാത്ത ഛർദിയാ, വല്ലാത്ത സങ്കടത്തിലാണ്. ഒന്നെഴുന്നേക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ സമയത്ത് പോലും അവര് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്, അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നുപോയി ഡോക്ടർമാര് ഗുളികയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതുമ്പോഴും ഈ ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നത്, ഡോക്ടറെ, എന്റെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ കുട്ടിക്ക് വല്ലതും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന ഉമ്മ. എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് പല വീടിന്റെ അകത്തട്ടിലും അവര് കരയുന്നുണ്ട്, അവര് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട്, അവര് വേദനപ്പെടുന്നുണ്ട്, അവര് ദുഃഖത്തിലാണ്. ചെറുപ്പക്കാരാ, എവിടെയും നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല മോനെ. നിന്റെ വിശപ്പോർത്ത് കൊണ്ട് കരഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉമ്മാനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കവിൽ തടത്തില് തുരുതുരാ മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് കരയുകയാണ്. ഉമ്മാനെ കുളിപ്പിച്ച് ഒരുക്കിയിട്ട് നല്ല ഒരു വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അബൂ ത്വൽഹ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അബാ ത്വൽഹ, ഇതെന്റെ ഉമ്മയാണ്.
ഒരുപാട് എൻ്റെ ജീവന്റെ ജീവനാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബൂ തൽഹ തങ്ങള് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയോടൊരു വാക്കു പറയാട്, ഉമ്മാ ഇത് നിങ്ങളുടെ പൊന്നു മോനാ, ഉമ്മ നിങ്ങളൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാമോ? ആ സമയത്ത് ഉമ്മയുടെ ചോദ്യം, ഞാൻ എന്തിനാ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നത്? അവൻ എന്നെ വെറുപ്പിച്ചില്ലല്ലോ, അവൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ, അവൻ എന്നെ കളിയാക്കിയില്ലല്ലോ, അവൻ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരു കൊല്ലക്കാലം ഉമ്മയെ കാണാൻ പോലും പോകാതെ, ഉമ്മക്കൊരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാത്ത പൊന്നുമകനുക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മ പറയാ, അവൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ. ഇതാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും നിന്നെ കളിയാക്കിയാലും നിന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയാലും, ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ശരീരമുണ്ട്. അതേത് ശരീരമെന്നറിയോ? നിന്നെ പ്രസവിച്ചു വളർത്തിയ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണു നിറക്കല്ലേ, അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല്ലേ, അവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തല്ലേ. ഒരു പെണ്ണ് വന്നുള്ള കാരണത്താല്, കല്യാണം കഴിച്ചുവെന്നുള്ള കാരണത്താല് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ ഉമ്മയെ ആക്ഷേപിക്കല്ലേ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണ്ട എന്നല്ല, ഭാര്യയെ നീ സ്നേഹിച്ചോ, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കടപ്പാടുകൾ കൊടുത്തോ. അതേ സമയത്ത് നിന്റെ ഉമ്മാനെ തള്ളിപ്പറയാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും നീ പോകല്ലേ. നിന്റെ ഉമ്മാനെ നിന്റെ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും നല്ല അണയാത്ത വിളക്കായിട്ട് നീ കൊണ്ടുവന്ന് കടഞ്ഞ, നീ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നിനക്ക് വിജയമാണെന്ന് ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത ലോകത്തിന്റെ മന്ദമാരുതനേ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറയും. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ചില മക്കൾ പറയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെന്നെ തള്ളേ, നിങ്ങളെന്തുമ്മായ ഒരു സമാധാനം തരാത്ത അല്ലേ. ചില വീടുകളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ചുറ്റും കൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊന്നും വിചാരിച്ചേക്കണ്ട, ഉസ്താദ് 12 മണി വരെ പറഞ്ഞോളിന്നാ. അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല നാട്ടുകാർ വന്നവരതുപോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ, വലിയ സന്തോഷം. അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു തആല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ ദിവസവും പൊന്നാര വാപ്പാർ ഇതുപോലെ നിൽക്കണം, എല്ലാ ദിവസവും നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാണ്, ചില മക്കൾ പറയും നിങ്ങളെൻ്റെ തള്ളയാ അല്ലേ, ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ച നാക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുക. ഓ വല്ലാത്തൊരു ശല്യം തന്നെ. അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയുന്ന മക്കളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ചില ഉമ്മ പറയും, പൊന്നുമോനെ നിന്നെ നൊന്ത് പെറ്റയുമ്മ ഞാനടാ, പിന്നെ വന്നൊരു പെണ്ണു കാരണം എന്നെ കൈവെടിയാതടാ, അറ്റപ്പൂക്കിൽ കണ്ണിൽ ബന്ധം എന്നും മണ്ണിൽ വലുതടാ, അറ്റുപോകാതുള്ള ബന്ധം പെറ്റ വയറിനാണടാ. എത്ര അർത്ഥമുള്ള വരികളാ. ഉമ്മ പറയാ, മോനെ നിന്നെ നൊന്ത് പെറ്റത് ഞാൻ. എനിക്കെൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാണ്ട്, ആൺമക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാര്യമാരെ എങ്ങനെ പിരിപിരിയാക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ. സ്വന്തം അല്ല, ഈ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇവർ അൽഹംദുലില്ലാ ഡീസൻ്റാണ്. അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. എൻ്റെ അങ്ങനെ പുച്ച അവർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തേക്കണം അല്ലല്ലോ. അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ചില നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരുണ്ട്, ആൺമക്കൾ അവിടെ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പം തുടങ്ങും. അതെന്താണെന്നറിയോ? അവർക്കൊരു തോന്നലാണ്, എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു. മക്കള് എന്നോട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കുറയുന്നില്ല ഉമ്മമാരെ. മക്കൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് ആ മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കുറയുന്നില്ല. അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് കൂടാൻ, കുടുംബജീവിതം പറയാനുള്ള സമയമില്ല, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വീണ്ടും കൂടാൻ. അത് കൂടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ, ഒരാളും കൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു, ഒരു അതിഥിയും കൂടെ വന്നു, ഇനി ഇങ്ങനൊന്നും പോയാൽ പറ്റൂല, അങ്ങനെ പല ചിന്തകളായി നമ്മുടെ ആൺമക്കൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ 2 ദിവസമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കാണാൻ, അവനിക്ക് എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല.
അവനിക്കെന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല. ചില ഉമ്മമാർ പറയും, പൊന്നാരുമ്മമാരെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ മരുമോള് പാത്രം എടുത്താലും കുറ്റം, അവിടെ എന്തെടുത്താലും കുറ്റം, പുതപ്പ് മടക്കി വെച്ചാലും കുറ്റം, ചോറ് വെച്ചാലും കുറ്റം, ഉപ്പിട്ടാലും കുറ്റം, ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുറ്റം. ചില നാടുകളിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അക്ബറെ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ? നീ എന്ത് വന്നപ്പം പോലെ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുക, എന്താ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം പയ്യ. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഞാങ്ങ് പോവും, അക്ബറിനെ പിടിച്ച് ഏറിൽ കയറ്റും ഉമ്മമാർ അല്ലേ. അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ചില ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല, ഉൾട്ടടിച്ചളയും, നേരെ ഉൾട്ടടിക്കും. പണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വാതിന് പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അവിടുത്തെ ഉമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തൊരു വയസ്സായ ഉമ്മ. ഉസ്താദ് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പാത്രം വടിച്ച് നക്കി. വടിച്ചാക്കലിൻ്റെ കൂലി എന്താണ്? പാത്രം വടിച്ചാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂലി, പാത്രം വടിച്ച് നക്കുന്നതിൻ്റെ കൂലി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂലി? സുന്നത്ത്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി, തെറ്റിക്കോട്ടെ ഇതിന്. അവിടെ മൈക്കിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ആൾ കിടില്ല കേട്ടോ. മൂപ്പരാമീൻ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, എൻ്റെ ചെവിക്കകത്തൊന്ന് കയറുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. നല്ല ഓപ്പറേറ്റർ, അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കട്ടെ. സഹോദരങ്ങൾ, അവിടെ നിന്ന് പറയാണ്, ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ പാത്രം കഴുവേണ്ട. ഉസ്താദ് പാത്രം പഠിച്ച് നക്കുന്ന കണ്ടു, നിങ്ങൾ പാത്രമൊന്നും കഴുവേണ്ട, മക്കളുണ്ട്, പേരക്കുട്ടികളുണ്ട്, അവർ കഴുകിക്കോളും. ഉസ്താദ് മസ്സല പറഞ്ഞു, പൊന്നാരുമ്മ, ഇങ്ങനെ പാത്രം നന്നായിട്ട് വടിച്ച് നക്കിയാൽ മക്കത്തെ പള്ളി വഴി കൂലിയിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. പൊന്നാരുപ്പമാരെ, ഈ വയസ്സായ ഉമ്മ അടുക്കളയിൽ പോയി കുറേ ചോറും കറിയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കി വീണ്ടും ഉസ്താദിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ തട്ടി. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, പൊന്നാരുമ്മ, എനിക്ക് വിശപ്പില്ല. അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. ഏതായാലും നിങ്ങൾ മക്കത്തെ പള്ളി കഴുകി, ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പാത്രം പഠിച്ച് നക്കിയല്ലേ, അപ്പം നിങ്ങൾ മക്കത്തെ പള്ളി കഴുകി, ഇനി നിങ്ങൾ മദീന പള്ളിയും കൂടെ കയറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ മതി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഉൾട്ടടിച്ചളയും. ഇവിടുത്തെ ഉമ്മമാരെ പറ്റിയല്ലേ എൻ്റെ നാട്ടിലെ. ഇനി അള്ളാഹു ഈ ലൈവങ്ങാണം കേട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് അടിയുള്ളതെന്നോ ഇനിയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ലാ, നല്ല നാട്ടുകാരാൻ. ഉമ്മമാർ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഓരോ ദിവസം ഓരോ ദിവസം വാതിന് പോകുമ്പോഴും ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്. ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ സങ്കടങ്ങളും രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തആല മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത്, ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു സ്നേഹക്കുറവുമില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ തോന്നലാണ്. ആ തോന്നലാണ്, ഒരു ഉമ്മയുടെ തോന്നലാണ് ഒരു മകൻ്റെ കുടുംബജീവിതം അവസാനം ത്വലാക്ക് വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവൻ നമ്മൾ കളയരുത്. ഉമ്മമാരോടൊക്കെ വിനയത്തോടു കൂടി പറയാം, ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആൺമക്കളോട് പറയാം, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാനെ മറക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ലേ. അല്ല ഉസ്താദെ, കല്യാണം കഴിയുന്നുമ്പിട്ട് ആ പക എന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയതാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഹമുക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പം തന്നെ ഉമ്മാക്ക് മനസ്സിലായി, ഇപ്പം അവനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു താല്പര്യമില്ല, അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അതിനെന്ത് വേണമെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരെ? ഇടയ്ക്ക് ഭാര്യ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം, എന്ത്, ഞാൻ നാളെ ഒന്ന് ഉമ്മായിട്ട് പുറത്തു പോകും കേട്ടോ, നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. ഇനി ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പോയി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഉമ്മാനെ കൊണ്ടൊന്ന് പുറത്തു പോകണം. ഉമ്മാക്ക് ഇതുപോലത്തെ സന്തോഷം ഹജ്ജി പെരുന്നാൾ കിട്ടിയ സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണവരെ, വയസ്സായ ഉമ്മയെ കൊണ്ടുപോകണം, ബാപ്പയെ കൊണ്ടുപോകണം. അതൊരു സന്തോഷമാണ്, അതൊരാനന്ദമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലോ എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെന്ന് വൃദ്ധസദനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ സങ്കടത്തോടു കൂടിയിട്ട് കടന്നുകൂടുന്നുണ്ട്. 10 മക്കളുള്ള, 6 മക്കളുള്ള, 7 മക്കളുള്ള ഉമ്മമാര് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇന്ന് വൃദ്ധസദനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുകയാണ്. പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ 10 മക്കളുള്ള ഉമ്മാക്ക്, 10 മക്കളുള്ള വാപ്പാക്ക് ഈ 10 മക്കളെ നോക്കാൻ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അവർക്കൊരു സങ്കടമില്ല. എന്നാൽ 10 മക്കൾക്ക് ഒരു ഉമ്മയെ നോക്കാൻ, ഒരു ബാപ്പയെ നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ 10 മക്കളുള്ള ഒരു ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ഈ 10 മക്കളെ നോക്കാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മക്കളെ നോക്കിയിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലോ ഈ ഒരു ഉമ്മാനെയും ഒരു വാപ്പയെ നോക്കാൻ 10 മക്കൾക്ക് സമയമില്ല. ഡോക്ടറാണ്, എഞ്ചിനീയറാണ്, വലിയ ബിസിനസ്മാനാണ്, അതുകൊണ്ട് സമയമില്ല. ഉസ്താദ് എത്ര വേണം?
ഞാൻ കൊടുത്തോളാം വൃദ്ധസദനത്തിൽ, നിങ്ങൾ കോടി കൊടുക്കാന്നുണ്ടും കാര്യമില്ല. 10 മാസം ചുമന്നൊരുമ്മ, നിത്യക്ലേശം സഹിച്ചൊരുമ്മ, ക്ലേശമൊക്കെ സഹിച്ചു പ്രസവിച്ചു പൊന്നുമ്മ, നമ്മെ നോവതും സഹിച്ചു പ്രസവിച്ചു പൊന്നുമ്മ. ഉമ്മയും താരാട്ടുപാടി ഊണുറക്കത്തിനവധി പാതിരാവും പകലതാക്കി ഉമ്മയും പാടി. ഉമ്മ പാടി പാടി ഉറക്കിയത്ര രാവുകൾ നീക്കി. മക്കളോ വളർന്നു പോയി, മക്കളിൽ മക്കളതായി. മക്കളോ വളർന്നു പോയി, മക്കളിൽ മക്കളതായി. ഉമ്മയുടെ ചന്തമില്ല, ചന്തം കുറവായി. ഉമ്മ വൃദ്ധസദനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉമ്മ തനിച്ചായി. അല്ലാ, എത്രയോ വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ തൊട്ടടുത്ത് പോലെ ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു ഉമ്മയെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു, ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലേ? ആ ഉമ്മ എവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പറയാ, അല്ലാഹു എനിക്ക് മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു 1 or 2 ആയിരിക്കുമെന്ന്. അല്ലാഹു എനിക്ക് 7 മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത്? ആ ഉമ്മയുടെ കവിൾ തടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന കണ്ണുനീര് തുടച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ പറയാ, അല്ലാഹു എൻ്റെ മക്കളെ നന്നാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു എൻ്റെ മക്കളെ നന്നാക്കട്ടെ. അവര് വലിയ വലിയ ജോലിയുള്ളവരാ മോനെ, എൻ്റെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഉമ്മയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോലും ആ വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഉമ്മയാട്. വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് ഉമ്മ പറയാ, എൻ്റെ സഹോദരാ, ഇന്നല്ലാഹ യുഅജ്ജിലുഹു ലിസ്വാഹിബിഹി ഫിൽ ഹയാതി ഖബ്ലൽ മമാ. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഉമ്മയോ ബാപ്പയെയോ വെറുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നോവിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, സങ്കടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാ, യുഅജ്ജിലുഹു ലിസ്വാഹിബിഹി ഫിൽ ഹയാതി ഖബ്ലൽ മമാ. അവനതാ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ കാത്തിരിക്കണ്ട. ഉമ്മയെ വാപ്പയെ വെറുപ്പിച്ച മകനാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അജ്ജുൽഹു, അതിന്റെ ശിക്ഷ അല്ലാഹു ഉടൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് മാറ്റൂല, ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കുകയാ. ഞാൻ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാ, ഞാനതാ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാ. പല വഅദിന്റെ മജ്ലിസിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഇന്ന് ഇവിടത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് റബ്ബേ അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉമ്മയെ പറ്റി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറയാണ് ഒരു അനുഭവം. എല്ലാ വഅദിലും ഞാൻ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഇതുപോലെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ എൻ്റെ വാഹനത്തിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ ഒരു വാഹനം ചീറിപ്പാഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു, അവര് പോട്ടെ, അവർക്കെന്തോ തിരക്കുണ്ട്, അവർക്കെന്തോ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാര് വാഹനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൻ്റെ വാഹനത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ അങ്ങ് നിർത്തുമ്പോ, പടച്ചവനെ, 2 ചെറുപ്പക്കാര് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ, നിങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പറയട്ടെ. അങ്ങനെയതാ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ഇരുത്തി. അവരുടെ വാഹനത്തിലും ഞാൻ എൻ്റെ വാഹനത്തിലുമായിട്ട് പോവുകയാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരഞ്ഞിട്ട് പറയാ, ഉസ്താദേ, എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കോ.
എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി വന്ന് ദ്വാരക്കോ. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉമ്മക്ക് എന്ത് പറ്റിയതാണ്? അവൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് മറിഞ്ഞു വീണാ കാലിൻ്റെ എല്ലുകൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും, കാലിൻ്റെ എല്ല് പൊട്ടിപ്പോകും, ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലുകൾക്ക് ബലമില്ല. എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടുമോ, നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുമോ, നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്ക്. എനിക്ക് ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ പറ്റൂല, ഭാരമെടുക്കാൻ പറ്റൂല, വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റൂല, അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കുട്ടി ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടുമോ? അങ്ങനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഉസ്താദ്. അങ്ങനെ ജീവിതം നല്ലതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അള്ളാഹു എനിക്ക് 2 പൊന്നുമക്കളെ തന്നു. ആ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ജീവനാണ്. ആ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ജീവനാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര മക്കളെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ രാത്രിയിൽ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകാൻ എൻ്റെ ഉമ്മ എഴുന്നേക്കുകയാണ്. പുതിയ വീടിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന വയറിൽ കുരുങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ മറിഞ്ഞു വീണിട്ട് 2 കാലും ഒരു കൈയും മുടിഞ്ഞു പോയി. പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള് പറഞ്ഞു ഇക്കാ, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും നിങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മക്കളും ഈ 2-ൽ ഒരാളെ പറ്റുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ മലമെടുക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല, നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ മൂത്രമെടുക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ഉമ്മയെ ഒഴിവാക്കുന്നത്? ആളുകൾ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമല്ലോ. ഉമ്മയുടെ കാലിൻ്റെയും കൈയുടെയും പ്ലാസ്റ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാ നമുക്കുമ്മ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ ഉസ്താദേ ഉമ്മയുടെ കാലിൻ്റെയും കൈയുടെയൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റർ എടുത്തു. ഉമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുന്നു ഉമ്മ. അങ്ങനെ യാത്ര പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ ഒരുങ്ങി. എന്ത് സന്തോഷമെന്നറിയുമോ? എൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനുണ്ട്, എൻ്റെ മക്കളുണ്ട്, എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉമ്മാടെ ബാഗും പിടിച്ചിട്ട് വാഹനത്തിൽ പോവുകയാണ്. ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഉമ്മ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെയാ ഉമ്മ. ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഉമ്മ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഉമ്മ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ മക്കളുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ മരുമകളുണ്ടല്ലോ. ആ സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉമ്മ, എൻ്റെ ഉമ്മ തനിച്ച, എൻ്റെ ഉമ്മയെപ്പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉമ്മ. ഉമ്മാക്ക് മനസ്സിലായി പൊന്നുമകൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പടച്ചവരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞാനങ്ങ് ബാഗ് കൊടുത്തു. തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോ എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചു. ഉസ്താദേ എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്തെന്നറിയോ? എൻ്റെ ഉമ്മാനെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോകുമ്പോ ഞാനെങ്കാണം സങ്കടപ്പെടുമോ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പുന്നാര ഉമ്മ ചിരിച്ചതാണ്. നിറയുന്ന ഹൃദയത്തോടെ പൊട്ടിത്തകർന്നു പോയ കൽബോടെ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ മക്കളും വീട്ടിലേക്ക് വരികയാ. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പോകുന്ന വഴിയില് എതിർദിശയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു ലോറിയുമായി എൻ്റെ വാഹനം അങ്ങ് കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ എൻ്റെ 2 കാലുകളും മുറിച്ചു മാറ്റി. ഉസ്താദേ ഇന്നല്ലാഹ യുഅജ്ജിലുഹു ലിസാഹിബിഹി ഫിൽ ഹയാത്തി ഖബ്ലൽ മമാ.
ഉമ്മയെ വെറുപ്പിച്ചാൽ അല്ലാഹു ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ ശിക്ഷ തരുമല്ലോ. അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയ ഞാൻ 2 കാലുകളും മുറിച്ചു മാറ്റി വീടിന്റെ അകത്തട്ടിലേക്ക് വന്നതാ. എൻ്റെ ഭാര്യ പോയല്ലോ, എൻ്റെ മക്കള് പോയല്ലോ. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഉമ്മയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വൃദ്ധസദനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയതാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളും മക്കളും കുടുംബക്കാരും മുഴുവനും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലുള്ള അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള ഒരാലിമായ ഒരു ഉസ്താദാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത്, എന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്, എൻ്റെ മലമെടുത്ത് കളയുന്നത്. അതൊരാലിമായത് കൊണ്ടല്ലേ, അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലേ എന്നെ ആരും തന്നെ നോക്കാനില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ വാതിലിൽ ആരോ വന്നിട്ട് മുട്ടുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആര് വന്നുകൊണ്ട് മുട്ടിയാലും എനിക്ക് കതക് തുറക്കാൻ പറ്റൂല. 2 കാലുകളും മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ ഒരു അരണ്ട വെളിച്ചത്തില് ആരോ വടിയിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ്. ആരോ വടിയിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ്. മെല്ലെ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാരെന്നറിയോ, ആരെയാണോ ഞാനങ്ങ് വൃദ്ധസദനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടാക്കിയത്, ആ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര ഉമ്മയാണ്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് വടിയിടിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പറയാ, പൊന്നുമോനെ, നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉമ്മക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് ഉമ്മക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഉമ്മക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ഉമ്മയെ കാണാ 2 മക്കൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മാ, നിങ്ങളുടെ മകൻ അവിടെ നിന്ന് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് 2 കാലുകളും മുറിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അകത്തട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഉമ്മാ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകനൊറ്റക്കാട്. കുഴപ്പമില്ല മോനെ, അവന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. ആ സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഉമ്മ, 2 കാലും മുറിച്ചു മാറ്റിയത് കൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി. ഉമ്മ, മോനെ, എത്രയായാലും നീ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും, നീ എന്നെ കളിയാക്കിയാലും, നീ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചാലും, നീ എന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, ഞാൻ നിന്നെ പ്രസവിച്ചവളല്ലേ. മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന വേദനയോട് നിനക്ക് ജന്മം തന്നവളല്ലേ. എനിക്കത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് സഹിച്ചില്ലല്ലോ മോനെ. അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ്, നിനക്കുമ്മ ഭക്ഷണം തരാടോ, നിനക്കുമ്മ വെള്ളം തരാടോ. അതാ പൊന്നുമോനെ, നിന്റെ മലവും നിന്റെ മൂത്രവും ഉമ്മയെ കൊണ്ട് പറ്റുമ്പോൾ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാടാ. ഉസ്താദേ, ആ ചുക്ക് ചുളുഞ്ഞ കവിൽ തടത്തിൽ തുരുതുരാ മുത്തം കൊടുത്തു, ഉമ്മാ, എനിക്ക് പൊരുത്തം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഉമ്മയെ വെറുപ്പിക്കല്ലേ, ബാപ്പയെ വെറുപ്പിക്കല്ലേ. അത് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നിനക്ക് പരാജയമാണ്. അതേപോലെ ബാപ്പാനെയും മറക്കല്ലേ. ഉമ്മ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകലില്ലാതെ ഓടി നടന്നത്, പാടുപെട്ടത്, കഷ്ടപ്പെട്ടത്, അധ്വാനിച്ചത്, അത് പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പയാണ്. അവര് സാധുക്കളാ. അവരോട് മിണ്ടാത്ത എത്രയോ ആൺമക്കളുണ്ട്, അവരോട് വർത്തമാനം പറയാത്ത ആൺമക്കളുണ്ട്. ഇന്ന് ആൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ 10, 11, 15
20 വയസ്സ് വരെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നത് വരെ അവരെ കൊണ്ടു നടന്നത് ബാപ്പയാ. പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാര ഉപ്പ എവിടെന്ന് പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചില്ലേ? നേരം വെളുത്ത് എഴുന്നേറ്റവര് ജോലിക്ക് പോയില്ലേ? അതിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നവരില്ലേ? ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളില്ലേ? ബസ് ഡ്രൈവർമാരില്ലേ? എന്തിനാണ് അവരൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്? പൊന്നുമോളെ, നിന്നെ ഒരു പുതുമാരന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിടാനാ. എന്നാ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പെൺമക്കള് ആ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയെ ചതിക്കുന്നല്ലോ, ആ ബാപ്പയെ മറക്കുന്നല്ലോ, ബാപ്പയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ മറക്കുന്നല്ലോ. ടെലഗ്രാമിലോ ഇൻസ്റ്റയിലോ വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നൈമശീകമായ സുഖാഡംബരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ 16 കൊല്ലം പോറ്റി വളർത്തിയ വാപ്പയെ മറന്നു, 16 കൊല്ലം പൊന്നുപോലെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മയെ മറന്നു. നൈമശീകമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു പെങ്ങന്മാരുണ്ട്. ഇന്ന് അവരുടെ കഥ എന്തെന്നറിയോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാക്കിന്റെ ഉള്ളിലോ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഴിയോരത്ത് ശരീരം കൊണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞ 100 കണക്കാന വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോളെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത നിന്റെ കൽബിലേക്ക് വരുമ്പോ നിന്റെ പാപപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ മുഖം ഒന്ന് പനി പിടിച്ച് കിടന്നിട്ട് പോലും ഒന്ന് കിടക്കാതെ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പാഠപുസ്തകം മേടിക്കാ ഓടി നടന്ന ബാപ്പാന്റെ മുഖമൊന്ന് കൽബിൽ വരട്ടെ. അപ്പം നിന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു മോശം വരൂല മോളെ. ഇനിയതാ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാ. ഉപ്പമാര് ഓടുകയാ. വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ 4 മക്കളുണ്ട്, 5 മക്കളുണ്ട്. അവർക്ക് പാഠപുസ്തകം മേടിക്കണമല്ലോ, പുതിയ ബാഗ് മേടിക്കണമല്ലോ, യൂണിഫോം മേടിക്കണമല്ലോ, സ്കൂളിൽ ഫീസ് അടക്കണമല്ലോ. വാപ്പന്റെ കാലിൽ ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ വില 250 രൂപ, മക്കള് ധരിക്കുന്നതോ 1000-ന് പുറത്തുള്ള ചെരുപ്പാ. ഇതൊക്കെ എവിടെന്ന് കിട്ടി മക്കളെ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര് രാപ്പകലില്ലാതെ പാടുപെട്ട് അവരുടെ ചോര നീരാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു വന്നവരാ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് 1-ാമത്തെ ദിവസത്തില് ഈ പരിശുദ്ധമായ മഹനീയമായ ഈ മജ്‌ലിസിൽ കടന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നുമക്കളോട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാ, ഉമ്മാനെ മറക്കല്ലേ, ബാപ്പയെ മറക്കല്ലേ. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും ബാപ്പയോടുള്ള സ്നേഹവും ഈ 4 കൂട്ടരോടുള്ള സ്നേഹം നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ? നിനക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തില് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോകാമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരാ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരുപാടൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്താൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബാക്കി ഇനി 2-3 ദിവസത്തെ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, പ്രസംഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് പറയും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 1-ാമത്തെ ദിവസം വരാൻ തന്നെ കാരണം അക്ബറിനൊക്കെ അറിയാം. ആകപ്പാടെ ഈ ഒരൊറ്റ ഡേറ്റ് ഒഴിവുള്ളായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഏതായാലും വരാൻ പറ്റിയല്ലോ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം. അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ഉപ്പമാരും എഴുന്നേറ്റ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും എഴുന്നേക്ക്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതിൽ ഒരു ഈ ഉള്ള കൈക്ക് വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അല്ലാഹു തആല മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലാഹു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അവരാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ലൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഹദി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യംദർജു ഫീഹി ഹംദുൽ അവ്വലീന വൽ ആഖിരീൻ.
اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഇത്രയും നേരം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ പവിത്രമായി മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഈ തൊട്ടടുത്ത് വിട പറഞ്ഞു പോയ ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്റെ മിഥില സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ നാട്ടിലുള്ള ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസായ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര്, അവരുടെയൊക്കെ ജോലികളിൽ, കുടുംബങ്ങളിൽ, മാതാപിതാക്കളിൽ, ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ, ഭാര്യ മക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ, റച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരാൾക്കും ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം തന്നിട്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാ, അറ്റാക്ക് തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ കിടന്നു പോകുന്ന രോഗം തന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ സങ്കടത്തിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളെ കിടത്തിക്കളയല്ലയല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കിടത്തിക്കളയല്ല റബ്ബേ. അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് 6 അടി മണ്ണാകുന്ന ഖബറിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളറയിലാ റബ്ബേ. അവര് സാധുക്കളാണ്, നീ അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നീ അവർക്ക് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഇത്രയും നേരം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ, അള്ളാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതുണ്ട്. എല്ലാ സങ്കടങ്ങളെയും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ നാട്ടിലുള്ള ഉപ്പമാര്, ഉമ്മമാര്, ചെറുപ്പക്കാര്, സഹോദരിമാര്, കൊച്ചുമക്കള്, അല്ലാ, വഅദ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ ഓടി നടന്ന കുരുന്നു മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാ മക്കളെയും മാതാവിനും പിതാവിനും ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കല്ല റബ്ബേ, കടമിട്ടുകൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, രാജസയ്യിദാവായ അല്ലാ, കരുണക്കടലായ അല്ലാ, നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ, നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഇന്നൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, കാലിന് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആജിലായ കാമിലായ ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നീയത്തുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇന്നിവിടെ ഭക്ഷണം തന്നതാരാണോ ആ കുടുംബത്തിന് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ പടച്ചവനെ നല്ല രീതിക്ക് ശബ്ദം വിളിച്ചു വന്നെന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റ് അല്ലാ, അതുപോലെ ലൈവ് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ തൗസീഫ്, അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ നല്ല കുടുംബജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നല്ല റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ സാധുവിനോട് ആരൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ എവിടെ വെച്ചൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തോ അല്ലാ, പടച്ചോനെ, അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ഉറക്ക എല്ലാവരും സല്ലല്ലാഹു. മണിമുത്തേ മദീനയിലാണോ
മന്ദാര ചെപ്പിൻ്റഴകാണോ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബിയെ കരുണ കടലോരേ മുത്തു നബി ഷഫീഉൽ ഉമ്മ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങളെ ശഫാഅത്തല്ലാതെ ഞങ്ങളിൽ ഇല്ല തണി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി വസല്ലിം സ്വല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാ വൽ മുർസലീൻ വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.